हालेलुया। കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें. आमेन. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. काफी आशीषित इस अच्छे दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. മഹിനേദാൻ ചർച്ച നടത്തുന്ന ഈ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന യൂത്ത് മീറ്റിംഗിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. महानिदान की कलीसिया की ओर से आयोजित इस मनोहर इस नौजवानों की सभा के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. ബഹുമാനായിരിക്കുന്ന അജിത് പാസ്റ്റർ ഫാമിലി, आदरणीय प्रभु के दास पास्टर अजित और उनका परिवार, നമ്മുടെ സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും, और इस कलीसिया से जुड़े हुए आप सभी को, സ്പെഷ്യലി ഈ മീറ്റിങ്ങിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നവർക്കെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു. खास तौर से आज की सभा के लिए विभिन्न जगहों से जो निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आए आप सभी को जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेम भरा अभिवादन. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആരാധന സ്വർഗ്ഗം നമുക്ക് തന്നു. और आज स्वर्ग ने हमको एक अच्छे आशीषित आराधना को भी प्रदान किया. ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന ഒത്തിരി നീഡാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ആവശ്യം ഈ സമയത്ത്. और आज के इस युग में, आज के इस समय में अगर देखा जाए, ऐसी एक सभा, ऐसी एक प्रार्थना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ കർത്താവ് കൊണ്ടുവരും. और हमारे जीवन में बहुत से बदलाव को परमेश्वर देगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗം കൊണ്ടുവരാൻ പോകും. और स्वर्ग बहुत से बदलाव को लाने जा रहा है. നിങ്ങളും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ആയിരിക്കട്ടെ. और आप बड़े ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु में बने रहे. ഞാൻ മഹനേദാന്റെ മിക്ക സഭകളിലും മിനിസ്ട്രി ചെയ്യാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. और प्रभु ने मुझे सहायता किया है कि महानिदान की काफ़ी सारी कलीसियाओं में जाकर सेवकाई को निभाने के लिए. ഡൽഹിയിലും ബോംബെയിലൊക്കെ മിനിസ്ട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. दिल्ली में और बॉम्बे में इत्यादि जगहों में मैंने सेवा को किया है. ഞാൻ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരുന്നത്. और काफ़ी सालों के बाद मेरी याददाश्त ठीक है, तो मैं यहाँ पर काफ़ी सालों बाद मैं आ रहा हूँ. എനിക്ക് മുഖപരിചയമുള്ള ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. जिनको मैं अगर पहचानता तो वो ब्रदर हैं, उनके चेहरे को मैं पहचान रहा हूँ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇനി വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾ ആ നിമിഷങ്ങളായിരിക്കണം. और अब आप अगले कुछ समय के लिए प्रार्थना पूर्वक प्रभु में बने रहे. ഇന്ന് ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ഈ പ്രയർ തീരുമ്പോൾ आज की इस एक दिन की जब प्रार्थना जब सभा खत्म होगा, നിങ്ങൾ ചിലത് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് പോകാം. और आप यहाँ से कुछ प्राप्त कर कर ही यहाँ से लौटेंगे. ഈ പ്രയർ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രയോജനമാകാം. और ये प्रार्थना सभा आपके लिए सबसे प्रयोजन होगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഒരു നിമിഷം എല്ലാ കണ്ണുകളടയ്ക്കും. एक क्षण के लिए सभी आंखें बंद हो जाएं. നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. और हमें हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करता है. ആമേൻ ജീസസ്. हालेलुया. നമ്മളൊക്കെ ഡൽഹിയിൽ പണ്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പലരും കിരായിക്കാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ട്. और अगर हम पहले की जब बात करें, जब दिल्ली में पहली बार आए थे तो कई जगहों पे हम लोग किराए में रहते थे. അപ്പം ആ വീടിന് ഒരു ഓണറുണ്ട്. और उस घर का जो किराए का घर है उसका एक ओनर है, वहाँ का मालिक है. റെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് എഴുതിയാണ് അവിടെ താമസം. और वहाँ पे हम एक रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, फिर हम वहाँ रहते हैं उस घर में. ആ വീടിന് എപ്പോഴും ഒരു 2 ചാവിയുണ്ട്. और उस घर की हमेशा 2 चाबी रहती है. അതിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചാവി കാണും. और उसके जो मालिक के हाथ में भी एक चाबी है. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലും ഒരു ചാവിയുണ്ട്. और उसके साथ साथ अगर हम देखा जाए, मालिक के अलावा उस घर में रहने वाले उस व्यक्ति के पास भी एक चाबी रहता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. और अब ध्यान से इस बात को सुने, फिर हम प्रार्थना में जाएं. അപ്പം ഓണർ ആണെങ്കിലും चाहे वो मालिक हो तो भी നമ്മുടെ ആ വീട്ടിലോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടാ, वो घर तो उन्हीं का ही है. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ചാവി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ അനുവാദം കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. और लेकिन वो घर उनका है, चाबी हमारे पास है, उनके पास भी है, लेकिन जब तक हमारा उनके पास जो आने के लिए अगर हम अनुमति ना करें तो वो नहीं आ सकते घर के अंदर. ആമേൻ. आमेन. തൻ്റെ കയ്യിൽ ചാവി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് രാത്രിയിലോ പകലോ ഡോർ തുറന്ന് കയറാനും പറ്റത്തില്ല. और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास चाबी है बोलने से, मालिक है बोलने से दिन में या रात में कभी भी आकर वो घुस जाए. അദ്ദേഹം ഒന്നേ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയും, वो फ़ोन बुलाकर कहेंगे വീടിൻ്റെ ഡോർബെൽ അടിക്കും. और घर की घंटी बजाएंगे. നമ്മൾ തുറന്നു കൊടുത്താൽ പോലുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റും. और जब तक हम खुद से खोलेंगे तो ही वो अपने घर के अंदर घुस सकते हैं. ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. यही पवित्र आत्मा भी है. നമ്മുടെ യജമാനനാണെങ്കിലും और वो हमारा मालिक है तो भी നമ്മുടെ അനുമതി വേണം, हमारी अनुमति उसको चाहिए പ്രവേശിക്കണം. ताकि वो हमारे अंदर प्रवेश कर सके. ദൈവമേ, എന്നെ അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ അകത്തേക്ക് നിനക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ അനുമതി തരികയാണ്. और प्रभु मैं
आपको अनुमति देता हूँ इस बात के लिए कि आप मेरे अंदर प्रवेश करें, मेरे अंदर आए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ചു. एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करें। ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. मैंने एक उदाहरण आपको बताया। ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. इस उदाहरण के अंदर में एक संदेश है आज। ദൈവം നമ്മുടെ ഓണർ ആണെങ്കിലും अगर परमेश्वर हमारा मालिक है तो भी നമ്മൾ അനുമതി കൊടുക്കാതെ, നമ്മൾ ഡോർ തുറക്കാതെ, നമ്മൾ ഹൃദയം തുറക്കാതെ ആൾക്കകത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. जब तक हम अनुमति ना दे, जब तक हम द्वार खोले ना, वो व्यक्ति हमारे अंदर भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു. आज सब एक क्षण के लिए प्रार्थना करें, आवाज उठाकर प्रार्थना करें। പരിശുദ്ധാത്മാവേ, पवित्र आत्मा, അങ്ങേക്ക് അനുമതി തരിക. आपको हम अनुमति देते हैं। എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. आप सब प्रार्थना करें, ഇന്ന് ഞങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ, इस बात को बोले कि आज हमारे अंदर प्रभु कार्य करने के लिए, എൻ്റെ ഫാമിലിക്കകത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ, मेरे परिवार के अंदर कार्य करने के लिए, എൻ്റെ ലൈഫിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ मेरे जीवन में काम करने के लिए ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അനുമതി തരിക. मैं पवित्र आत्मा आपको अनुमति देता हूँ मेरे जीवन में। എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. इस बात को इस बोलते हुए आप प्रार्थना करें। ശാൽബര ഹസ്ബിയ ചല हालेलुया, പ്രകമന हालेलुया, 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 हालेलुया। പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു അനുമതി കൊടുത്തു. पवित्र आत्मा को अनुमति दे। എല്ലാവരും അധരങ്ങളെ തുറന്ന് आप सब अपने मुंह को खोलकर എന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണേ. मुझ में प्रवेश करे, എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കണമേ. मुझ में कार्य करे। ഓടാലബാർ ഖറ്റസ്ബിയ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। അടഗജരഗടഗക്ഷാല ബന്ധനി. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ബൈബിൾ പറയാണ് അവൻ ഡോറിൽ നിന്ന് മുട്ടുക. बाइबल बताती है वो द्वार पर खड़े होकर खटखटाता ആരവന്റെ है। ശബ്ദം കേട്ട് ഡോർ कौन उसकी आवाज को सुनकर द्वार को खोलता है? ാർത്ഥമനിയാർത്ഥരലമാർത്ഥനി. ഇന്നും ചില ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आज भी कुछ हृदयों में कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा तैयार है। എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. आप सभी प्रार्थना करें, आवाज उठाकर मुंह खोलकर प्रार्थना करें। ആദരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് आपके मुंह को खोलकर आप पुकारें, पवित्र आत्मा എൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്ന് मेरे പ്രവേശിച്ചാട്ടെ. भीतर प्रवेश करे, എൻ്റെ അകത്തൊന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. मेरे अंदर कार्य करे पवित्र आत्मा। ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കൂട്ടായ്മ വേണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കാവൽ വേണം, പരിശുദ്ധാത്മാവൻ കൂടെ വേണം, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കൂട്ടായ്മ വേണം, പരിശുദ്ധാത്മാവൻ കാവൽ വേണം, പരിശുദ്ധാത്മാവൻ കൂടെ വേണം, പരിശുദ്ധാത്മാവേ. എന്നിൽ വസിക്കും നല്ല ആത്മാവേ, എന്നെ നടത്തും ദൈവാത്മാവേ, എന്നോടുമെണ്ടും എൻ കൂടെ ഇരിക്കും, എന്നോടുമെണ്ടും എൻ കൂടെ ഇരിക്കും, നല്ല സഖിയേ, നല്ല തുണയേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, നല്ല സഖിയേ, നല്ല തുണയേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കൂട്ടായ്മ വേണം, പരിശുദ്ധാത്മാവൻ കാവൽ വേണം, പരിശുദ്ധാത്മാവേ കൂടെ വേണം, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ കൂട്ടായ്മ വേണം, പരിശുദ്ധാത്മാവേ കാവൽ വേണം,
പരിശുദ്ധാത്മാവൻ കൂടെ വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവേ पवित्र आत्मा ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. हम समर्पित करते हैं अपने जीवनों को, ഞങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ हमें काम करे आप എല്ലാ അനുമതിയും അങ്ങേക്ക് തരിക. और सारी बातों की अनुमति हम आपको देते हैं. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലണേ. हमारे हृदय के हर एक स्थानों में आप जाएं. ഞങ്ങളെ ഇന്നൊരാളും മാറ്റണേ. हमें आज एक बदले हुए व्यक्ति के समान करे, ഈ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയാക്കി മാറ്റണം. बड़े दैविक कार्य में इसको बदले. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. ആമേൻ. आमेन. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. हाथों को उठाकर हालेलुया. വളരെ നല്ല സമയത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. इस अच्छे समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे. എഫേസ്യ ലേഖനം एफेसियों की पत्री അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായം एफेसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय അതിന്റെ 19-ാമത്തെ और उसका 19वें वाक्य को हम देखेंगे. और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, ये तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നമ്മൾ നിറഞ്ഞവരാകണം. आप सब कहें कि परमेश्वर की सारी भरपूरी में परिपूर्ण होते जाएं. പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. आप बोले परमेश्वर की सारी भरपूरी में परिपूर्ण होते जाएं. ജീവനോട് പറഞ്ഞു. थोड़ा सा और जान के साथ बोले परमेश्वर की सारी भरपूरी में परिपूर्ण हो जाए. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയമാണ് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത്. आज हम परमेश्वर के हृदय को बांट रहे हैं. എന്താണ് നമ്മുടെ സഭയെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? हम क्या परमेश्वर हमारी कलीसिया के प्रति सोच रहा है? എന്താണ് ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച്, യുവതലമുറകളെ കുറിച്ച് കർത്താവ്? क्या है आज की नौजवान पीढ़ियों के प्रति परमेश्वर की क्या सोच है? നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞവരെ ദൈവം കാത്തിരിക്കും. और यहाँ पर हम जैसे पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിങ്ങൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും കേൾക്കണേ. आप सब लोग इस बात को ध्यान से सुनिए. ഞാൻ വളരെ നീഡായ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി और സംസാരിക്കും. आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो जरूरतमंद बातों को आज मैं आपसे साझा कर रहा हूँ. ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് അജിത് ബാസ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാധാരണ യൂത്ത് മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ അല്ലേ ഒരു തീം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. और जैसे जब इस यूथ मीटिंग के बारे में जब चर्चा हो रही थी पास्टर अजीत से, मैंने पूछा था कि कोई शीर्षक है, कोई थीम है इस मीटिंग का भी. പാസ്റ്റർ എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. और प्रभु के दास ने मुझे कुछ इस प्रकार के निर्देश को दिया. അപ്പം ഞാൻ അതനുസരിച്ച് ദൈവം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ദൂത് തന്നിട്ടുണ്ട്. और उससे जुड़ा हुआ मिलता जुलता एक संदेश परमेश्वर ने मुझे भी दिया അതൊരു है. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ വന്നോളും, പരിശുദ്ധാത്മ കൊണ്ടുവന്നു. और वो कोई इस प्रकार का टॉपिक नहीं, लेकिन वो आ जाएगा उस तरीके से पवित्र आत्मा को ले നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു जाएगा. വലിയ പ്രയോജനമായിട്ട് വരും. और वो आपके लिए काफी प्रयोजन होगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവസന്നിധി. इसलिए बहुत ही प्रार्थना पूर्वक आप प्रभु में बने रहे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം, तो हमारे प्रति जो परमेश्वर का जो हृदय है, उसका मन है, ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നമ്മൾ നിറയണം. परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होना है हमको. അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞ ചിലരെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക. तो परमेश्वर कुछ लोगों को चाहता है कि परमेश्वर की ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए. ആമേൻ. आमेन. ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ നിറവോളം. देखिए परमेश्वर की ज्ञान की जो भरपूरी है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ നിറവിനോളം. और परमेश्वर के स्वभाव का जो भरपूरी है. ആമേൻ. आमेन. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ നിറവിനോളം और परमेश्वर की महिमा की भरपूरी നിറഞ്ഞവരെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और ऐसे परिपूर्ण लोगों को परमेश्वर चाहता है. പോൾ എഫേസ് സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു നല്ല ലേഖനമാണ്. और यहाँ पर പൗലോസ് एफेसियोस की कलीसिया को लिखने वाली एक अच्छी पत्री को हम देख पाते हैं. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. और ये उनकी एक प्रार्थना है. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കതൊരു ദൂതായിട്ട് മാറുക. लेकिन आज ये प्रार्थना हमारे लिए एक संदेश में बदल रहा है. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, परमेश्वर जो चाह रहा ഈ है, പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനും ये जो प्रचार करने
करने वाले हम ദൈവദാസൻ പ്രത്യാശം, और पास्टर दीबू, ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവിന്റെ ദാസൻ റിച്ചാർഡ്, भाई रिचर्ड ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും और जितने भी लोग यहाँ पर जो बैठे हैं मौजूद हैं, ദൈവത്തിന്റെ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞവരാകണം. परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ, ये परमेश्वर चाहता है. നിറഞ്ഞവരെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും. और भरे हुए परिपूर्ण लोगों को परमेश्वर चाहता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആ സാത്താൻ ഭയപ്പെടുകയും और ചെയ്യും. ऐसे लोगों से शैतान डरता है. ഇന്ന് എന്താണ് പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ? और आज हमारी प्रार्थना क्या है? ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോണം. प्रभु, हमें आपकी उस सारी भरपूरी से परिपूर्ण होकर यहाँ से लौटना ആ है. നിറവിലെല്ലാം ഉണ്ട്. और उस भरपूरी में सब है. ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി ഉണ്ട്, परमेश्वर की महिमा है, ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവമുണ്ട്, परमेश्वर का स्वभाव है. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമുണ്ട്. परमेश्वर का ज्ञान है. മുഴുവനും നിറഞ്ഞവരെ ദൈവം പുറത്തെടുക്കാൻ सारी ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परिपूर्णता के साथ परमेश्वर लोगों को बाहर निकालना ഇത് चाहता है. ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ്, ആഗ്രഹമാണ്. और ये ही परमेश्वर की एक बड़ी स्वप्न है, उसकी इच्छा है, उसका मनोरथ है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പോൾ നിറയ്ക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കും. तो परमेश्वर हमको भरना चाहता है. ആമേൻ. हालेलुया. ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. अब परमेश्वर ने भरने के लिए भी किसी को रखा है, നമ്മളെ നിറയ്ക്കാൻ ദൈവം ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. और किसी के हाथ में इस बात को सौंपा है कि हमें भरना है. നമ്മളെ നിറയ്ക്കാൻ ഇന്ന് ഒരാൾ ഇവിടെ और വന്നിട്ടുണ്ട്. हमें भरने के लिए आज एक व्यक्ति यहाँ पर आया भी है. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട്. और जब प्रभु के दास जब आराधना में अगुवाई कर रहे थे, वो व्यक्ति यहाँ मौजूद था. ആ നിറയ്ക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേരാണ് और वो പരിശുദ്ധാത്മാവ്. भरने जो आया, उस व्यक्तित्व का नाम है पवित्र आत्मा. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം स्वर्ग में परमेश्वर പ്രത്യേക ചില നിയോഗങ്ങൾ കൊടുത്ത് कुछ खास अगुवाई में അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടേക്ക് അയച്ചിരിക്കുക. और उस व्यक्तित्व को यहाँ भेजा है. എന്താ और പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? क्या कहा है? ഇന്ന് ചില പാത്രങ്ങൾ വരും. आज यहाँ पर कुछ बर्तने आएंगे. രാമൻ പറയാമോ? आमीन बोल सकते हैं. അവരെല്ലാം നിറയ്ക്കണം. और वो सारे बर्तनों को भरने के लिए. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇന്ന് ചില പാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വരും. आज यहाँ पर कुछ बर्तन आएंगे, അതിനെ എല്ലാം നിറയ്ക്കണം. उन सबको भरना है. നിറയ്ക്കണമെന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ भरने की जिम्मेदारी को लेकर ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരാൾ आज വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. यहाँ पर एक व्यक्तित्व मंडरा रहा है, ആളുടെ പേരാണ് और പരിശുദ്ധാത്മാവ്. उस व्यक्ति का नाम है पवित्र आत्मा. ഒന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ओ സ്തുതിക്കാം. आवाज उठाकर प्रभु की स्तुति करे. ഒന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ आवाज സ്തുതിക്കാം. उठाकर प्रभु की स्तुति करे. ഒറാഖാചല മസിഫിനിയാദ. हालेलुया, 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 ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിറയ്ക്കണം, ദൈവത്തിന് നിറയ്ക്കണം. भरने के लिए परमेश्वर क्योंकि भरना चाहता है. Ephesians chapter 5 verse 18. एफिसियों 5 का 18 में वचन कहता है. വായിക്കാമോ ഒന്ന്? पढ़ सकते हैं इसको. ആ. യെസ്, വായിച്ചേടാ. 18 5:18. और दाखरस से मतवाले ना बनो, हाँ। क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. ദൈവം ചിലതിനെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. देखिए, परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं हैं. മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു, तीसरे अध्याय में पौलुस की प्रार्थना को हम देखते हैं. ദൈവമേ നിറയ്ക്കണേ. प्रभु तू हमको भर दे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അതൊരു കൽപ്പനയായിട്ട് और വരികയാണ്. 5वें अध्याय में एक आज्ञा के तौर पे आ रहा നിങ്ങൾ है. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായി. और तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते हैं? ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ये കൽപ്പനയാണ്. परमेश्वर की एक आज्ञा है. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നാം നിറയണം. पवित्र आत्मा में हमको भरना है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിറയ്ക്കാൻ और വന്നിട്ടുണ്ട്. भरने के लिए पवित्र आत्मा भी यहाँ मौजूद है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയ്ക്കാൻ വരുമ്പോൾ तो जब यहाँ पर पवित्र आत्मा हमको भरने आता है, നമ്മൾ തയ്യാറല്ലേ? क्या हम तैयार हैं? തയ്യാറല്ലേ? तैयार हैं हम लोग? എന്നെ അനുഗ്രഹമെന്നറിയോ? कितनी आशीष की बात है. ഹോളി സ്പിരിറ്റിൽ നിറയ, पवित्र आत्मा में भरना या परिपूर्ण ദൈവത്തിന്റെ होना, എല്ലാം നിറവിനോളം നിറഞ്ഞവരാകുക. परमेश्वर की सारी परिपूर्णता में हम भरते जाएं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അതൊരു പ്രത്യേക അനുഭവം. और ये एक बहुत ही खास अनुभव है. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പോകും. पवित्र आत्मा हमारी मदद करने जा रहा है. ആമേൻ. आमेन. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയ. पवित्र आत्मा में हमको भरना है. അപ്പോൾ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയ്ക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. तो यहाँ पर पवित्र आत्मा हमको भरने के लिए आया है. ഇപ്പം നിറയ്ക്കാൻ വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നേരിടുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. जब पवित्र आत्मा हमको जब भरने आता है, तो कुछ ऐसे कुछ दिक्कतें, कुछ अड़चनों का जो सामना करता है. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മളെ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത്. और पवित्र आत्मा जो हमको भर नहीं पाता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇവിടെ എന്താണ് കിടക്കുന്നത്? എല്ലാം നിറവിനോളം നിറയണം. और यहाँ पर क्या हमने पढ़ा कि सारी परिपूर्णता में वो हमको भरते चले जाए. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया.
ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ നേരിടുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ. और यहाँ पर पवित्र आत्मा को ऐसी दिक्कत जिससे वो हमको भर नहीं पा रहा है. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തോട് പറയാ, पवित्र आत्मा परमेश्वर के आगे कह रहा है, ഞാൻ നിറച്ചു. मैंने भर तो दिया. आमेन. Amen. आपका नाम क्या है? डैनियल. ദാനിയേൽ. വാവ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Amen. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാ, ദൈവമേ ഞാൻ ദാനിയേലിനെ നിറച്ചു. पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा से भर दिया है. ആമേൻ. ഞാൻ നിറച്ചു. मैंने भर दिया है, പക്ഷെ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. लेकिन मैं पूर्ण तरीके से भर नहीं पा रहा हूँ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? आप सुन रहे हैं? എന്താണ് क्या है? ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന? ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാം നിറവിനോളം നിറയ്ക്കണം. परमेश्वर का क्या संदेश है कि परमेश्वर की सारी परिपूर्णता में वो हमको भरे. ഒന്ന് കേട്ടെ നിങ്ങൾ. अब ध्यान से सुनिएगा, നിറയ്ക്കണം. वो भरना है. പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? लेकिन पवित्र आत्मा क्या नहीं कर पा रहा है? നമ്മളെ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. हमको भर नहीं पा रहा है. എവിടേക്കോ നിറച്ച്, कहीं ना कहीं तो भर कर, പക്ഷേ ഒരു പൂർണ്ണത അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. लेकिन उसके अंदर में एक पूर्णता नहीं आ पा रहा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പോൾ അവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല. तो इसका मतलब वहां पर स्थान या जगह नहीं है भरने के लिए. आमीन कहें. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? आप सुन रहे हैं क्या? സ്പേസ് ഇല്ല. जो स्थान है, जो खाली स्थान है, ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? നമ്മൾ ഈ യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ, जब इस प्रकार के यूथ मीटिंग आता है, नौजवानों की सभा, നമ്മളിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. हम पवित्र आत्मा के लिए एक स्थान को, एक जगह को हम बनाते हैं. ഇനി എല്ലാവരും കേൾക്കണം നിങ്ങൾ. अब आप ध्यान से सुनिए, आपका ध्यान इधर उधर ना हो. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. एक स्थान, एक जगह आप बना के देना है. ഇവിടെ വന്നു, वो उधर आया ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാം നിറവിനോളം നിറയ്ക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता में वो हमको भरने के लिए तैयार है. ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിറയ്ക്കാൻ കഴിയും. लेकिन परमेश्वर अपनी सारी भरपूरी में हमको भर नहीं पा रहा है. ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു റീസൺ ഇതാണ്. और यहाँ पर कहने का एक कारण ये है, ഇവിടുത്തെ റീസൺ ഇതാണ്. और यहाँ का कारण ये है, എനിക്ക് ഇവനെ നിറയ്ക്കാൻ സ്പേസ് ഇല്ല. मैं उसको भरना तो चाहता हूँ लेकिन भर नहीं पा रहा क्योंकि वहाँ पर खाली स्थान नहीं है. ആമേൻ പറ. आमीन बोल सकते हैं. ഉള്ള സ്പേസിലൊക്കെ ഞാൻ നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. जहाँ जहाँ जितना खाली स्थान है वहाँ वहाँ मैंने भर तो दिया है, പക്ഷെ എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നിറയ്ക്കാൻ കഴിയും. लेकिन संपूर्ण तरीके से मैं भर नहीं पा रहा हूँ. ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. आमीन बोले. ഞാൻ നിറച്ചു, मैंने भर दिया, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ നിറച്ചു. थोड़ा बहुत तो भर दिया, പക്ഷേ ദൈവമേ, लेकिन परमेश्वर, അവരൊന്ന് എല്ലാവരും ഇരുന്നോട്ടെ. आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी सेटल हो जाएं, अपने अपने स्थानों को ले ले. हालेलुया. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद. धन्यवाद, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. കരങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തി എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച്. हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें. നമ്മുടെ Amen. വിഷയം ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാം നിറവിനോളം നിറയുക. और हमारा जो विषय है कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ. എല്ലാ പാത്രങ്ങളും ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട്. और सारे बर्तन आज यहाँ पर है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിറയ്ക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. भरने के लिए पवित्र आत्मा भी यहाँ मौजूद है. ആമേൻ. आमेन. പക്ഷേ ചിലരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഫില്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ, लेकिन जब पवित्र आत्मा कुछ बर्तनों को या कुछ व्यक्तियों को भरना शुरू करता है, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया,
പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ദൈവം പറഞ്ഞ അളവിൽ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. पवित्र आत्मा उस नाप में जो परमेश्वर ने उसको सौंपा है उस नाप में वो भर नहीं पा रहा है. കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തോട് പറയുന്നത്, कारण पवित्र आत्मा परमेश्वर को ये बता रहा है എനിക്ക് നിറയ്ക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല. मुझे भरने के लिए वहां पर स्थान या खाली स्थान नहीं है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചില സ്പേസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക. तो आज हमारा जो कर्तव्य ये है कि हम कुछ खाली स्थान को बनाएं. ആമേൻ. आमेन. നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ഫുൾ ആവുമ്പോൾ നാം ചിലത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. हमारे फोन के जब स्टोरेज जब भरता है तो हम कुछ बातों को वहां से डिलीट कर देते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചിലതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. इसी प्रकार कुछ बातों को आप हटाना है, डिलीट करना നമ്മൾ है ചിലതിനെ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി. और कुछ बातों के लिए स्थान बनाएं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആ സ്പേസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിറയ്ക്കാൻ तो जब वहां पर स्थान बन जाता है, खाली हो जाता है, पवित्र आत्मा वहां पर भरता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഈ ലോകത്ത് इस संसार में സാത്താനും शैतान അവന്റെ ആൾക്കാരും और उसके लोग, അവന്റെ നെഗറ്റീവ് സ്പിരിറ്റുകളും शैतान और उसकी सेना और उसकी नकारात्मक ताकतें, അതിശക്തമായി അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ वो ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. बहुत ही सामर्थ तरीके से वो अपने कामों को कर रहे हैं. ഇന്ന് ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് അവന്റേതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്. और आज परमेश्वर की कलीसिया के अंदर भी उसके काम शुरू हो चुके പക്ഷേ हैं. ഇന്ന് അതിനെതിരെ ഒരു ജനറേഷനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. लेकिन आज उसके विरुद्ध में, उसके खिलाफ में परमेश्वर एक पीढ़ी को खड़ा कर रहा, तैयार कर रहा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ദൈവത്തിന് വേണം അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഒരു ജനറേഷൻ. परमेश्वर को ऐसे एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है. ഒരു നല്ല ആമേൻ പറഞ്ഞാൽ. एक अच्छे से आमेन बोले. എവിടെ അബ്രഹാം ഒരു കിണർ കുത്തി, जहां पर अब्राहम ने एक कुआं खोदा, ഫിലിസ്തീൻ അതിനെ മണ്ണിട്ട് മൂടിക്കളഞ്ഞു. फलिस्तियों की सेना ने उस पर मिट्टी डाल दिया. അതിനെ ധൈര്യത്തോടെ ചെന്ന് ആ കിണറിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരു ഐസക് ജനറേഷൻ ദൈവത്തിന് വേണം. और उसको वापस दोबारा खोदने के लिए हिम्मत के साथ उठने वाला एक इसहाक जैसी पीढ़ी परमेश्वर को आवश्यकता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എവിടെയാണോ പിതാക്കന്മാർ കുഴിച്ച ആത്മീയ കിണറുകൾ ശത്രു മണ്ണിട്ട് കളഞ്ഞത്, जहां पर आत्मिक पिता लोगों ने खोदा हुआ उस कुएं को शैतान और उसकी सेना ने मिट्टी डाल दिया, ഐസക്കാണ് ധൈര്യത്തോടെ ചെന്ന് അതിനെ തിരിച്ചെടുത്തു. लेकिन इसहाक ने बड़ी दिलेरी के साथ में, हिम्मत के साथ में उसको वापस पकड़ लिया. ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ ഒരു പ്രഥമ ലക്ഷ്യമാണ് ചില ഐസക്മാര് ഈ മീറ്റിംഗിൽ ജനിക്കണം. इस सभा का भी एक मुख्य लक्ष्य यही है कि कुछ ऐसे इसहाक लोग पैदा हो जाए. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ദൈവമക്കളുടെ നന്മ ശത്രു കട്ടുകൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ जब प्रभु के लोगों की भलाई को शत्रु शैतान जब चुरा के ले जाता है, ദൈവത്തിന് ചില ഗിദയോന്മാരെ വേണം. परमेश्वर को कुछ गिदयोन की आवश्यकता എന്റെ है. പിതാക്കന്മാരുടെ സമ്പത്തിനി ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. और मेरे पूर्वजों की जो विरासत है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं. ആമേൻ പറഞ്ഞേ. आमीन बोले. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. മിഥ്യാന്യ കൂടാരങ്ങളെ തകർക്കാൻ, और मिथ्यानी उनके तंबुओं को तोड़ने के लिए, ശത്രുവിനെ തകർക്കാൻ, शत्रु को खत्म करने के लिए, പിതാക്കന്മാരുടെ നന്മയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ पिता लोगों के, पूर्वज लोगों के उस विरासत को वापस लेने के ഈ लिए ജനറേഷനിലും ദൈവത്തിന് ചില പരാക്രമികളായിരിക്കുന്ന ഗിദയോന്മാരെ വേണം. इस पीढ़ी में भी परमेश्वर को कुछ शूरवीर सुरमा जैसे गिदयोन की आवश्यकता है. ആമേൻ പറയുന്നേ. आमीन बोले. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഐസക്മാർ ജനിക്കട്ടെ. इस सभा के अंदर में इसहाक जन्म ले, ഗിദയോന്മാർ ജനിക്കട്ടെ. गिदयोन जैसे लोग ഒരു जन्म വലിയ ले, ജനത്തെ നയിക്കുന്ന മോശന്മാർ ജനിക്കട്ടെ. और बड़ी प्रजा को नेतृत्व करने वाले मूसा जैसे लोग जन्म ले. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇന്ത്യയിൽ ദൈവസഭ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അവരിലൂടെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകട്ടെ. भारत में जो प्रभु की कलीसिया जिन परेशानियों को, दिक्कतों का सामना कर रहे, उनके द्वारा कुछ उत्तर मिलने पाए. ദൈവം ചിലരെ തൊടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर कुछ लोगों को छूना मांगता है. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते हैं? കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ हाथों പറഞ്ഞു. को उठा कर एक हालेलुया कहे. ആമേൻ. ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ്. जब प्रभु के दास बता रहे हैं, जब वो डिग्री में पढ़ाई कर रहे थे, पॉलिटिकल साइंस था उनके ഞങ്ങളുടെ पास, സാറ് ഭയങ്കര ക്ലാസ്സാ. और हमारे जो सर थे बहुत भयंकर तरीके से क्लास ഒരിക്കൽ लेते ഞങ്ങളോട് थे. പറഞ്ഞു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഫാദറാ. एक बार उन्होंने हमसे बताया, अरिस्टोटल नामक एक व्यक्ति, वो पॉलिटिकल साइंस के पिता है. അദ്ദേഹം ഒരു പാർക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ वो जब एक पार्क से, जब बागीचे से जब चल के जा रहे थे, അദ്ദേഹത്തെ അറിയാവുന്ന കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. और उनको जानने वाले, पहचानने वाले बहुत सारे बच्चे वहाँ ഒരു खेल रहे ദിവസം അവര് തീരുമാനിച്ചു, थे. एक दिन उन्होंने तय किया, ഈ വലിയ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് കൊടുക്കണം, इस बड़े आदमी को जरा फंसाएंगे हम, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ കൊടുക്കണം. एक सवाल के जरिए उनको फंसाएंगे. അവര് ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ, ബട്ടർഫ്ലൈയെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു. और उन्होंने
दबोच लिया एक तितली को, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, और उस तितली को पकड़कर लेकर उस एरिस्टोटल के पास जाके पूछा, ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയണം. आज हमारे सवाल का जवाब देना होगा. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചിത്രശലഭമുണ്ട്. हमारे हाथ में एक तितली है. അതിന് ജീവനുണ്ടോ അതോ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ചത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണോ ഇരിക്കുന്നത്? वो तितली क्या मेरे हाथ में जिंदा है या मर चुकी है? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നു. तो वो एक क्षण के लिए खामोश रहे. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ജീവൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ तो वो उस मन में सोचने लगे, अगर मैं कहूँ अगर इसमें जीवन नहीं है तो അതിനെ വിരലമർത്താതെ പറത്തിവിടും. उसको उंगली से दबाए बगैर उड़ा देंगे. ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ अगर मैं कहूँगा कि इसमें जान है വിരലമർത്തി അതിനെ കൊന്നുകളയും. और उसको उंगली से दबा के मार देंगे. അന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു, और उस दिन उन्होंने एक उत्तर दिया, ഇതിന്റെ ജീവനും മരണവും നിന്റെ കയ്യിലാണ്. इसके जीवन और मृत्यु तेरे हाथ में है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത്. तेरे हाथ में है. നിനക്കതിനെ കൊല്ലാം, तू उसको मार सकता है, നിനക്കതിനെ तू ജീവിപ്പിക്കാം. उसको जिंदा छोड़ सकता ഇവിടെ है. ഇരിക്കുന്ന ഓരോ യുവതി യുവാക്കന്മാരുടെ यहाँ पर बैठे हर एक नौजवान लड़का लड़की भाई बहन, ലൈഫ് ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുക. जीवन परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है. ആമേൻ പറ. हालेलुया. आमीन बोले. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഐസക് ആക്കാം. आप चाहो तो उस जीवन से आइसैक बन जाओ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ജോസഫിനെ പോലെ ആക്കാം. आप चाहो तो उसको यूसुफ के समान बना നിങ്ങൾക്ക് सकते हो. വേണമെങ്കിൽ അതിനെ മോശയെ പോലെ ആക്കാം. आप चाहे तो उसको मूसा के समान बना सकते हो. ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ നിങ്ങൾ. आमीन बोले. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യൻ യൂദയെ പോലെ അതിനെ और നശിപ്പിക്കാം. चाहे तो आप उस जीवन को यीशु के चेले यहूदा के समान नष्ट भी कर सकते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है. അടുത്തിരിക്കുന്ന കൈ കൊടുത്ത് പറ, ദൈവം നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. और अपने पड़ोस में जो बैठे व्यक्ति से हाथ मिलाकर कहे, परमेश्वर ने हमारे जीवन को, वो चुनाव को हमारे हाथ में दिया है. നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. हमारे हाथ में दिया है. ഹല്ലേലൂയ. बोलिए हालेलुया. हालेलुया. നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. हमारे हाथों में सौंपा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഈ മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കണം. इस सभा के अंदर में आप इस बात को निर्णय लें, ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിനെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അതിനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാൻ मैं പോകുകയാണ്. अपने जीवन में परमेश्वर पर आश्रित होकर भरोसा कर कर मैं उसको बहुत ही सुंदर और मनोहर बनाऊंगा. ഞാൻ മിനിസ്ട്രിയിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വയസ്സ് 13. जब सेवकाई में प्रभु के दास आए तो 13 साल की उम्र. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പരസ്യയോഗങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം. और खुले में हम प्रचार करते थे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എലീശ ഏലിയാവിന്റെ കൈക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ जैसे एलीशा ने एलिया के हाथ में जैसे पानी डाल के हाथ साफ किया, ദൈവദാസന്മാരുടെ കൈക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുള്ള ശുശ്രൂഷകളായിരുന്നു. और मेरी कुछ इस प्रकार की ही सेवकाई होती थी. प्रभु के दास लोगों के हाथ धुलवाता था. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അതൊരിക്കലും നഷ്ടമായില്ല. वो कभी भी मेरे लिए नष्ट साबित नहीं हुआ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിങ്ങളെയും എല്ലാ മേഖലയിലും കർത്താവ് വിജയിപ്പിക്കാൻ പോകും. और आपको भी परमेश्वर हर एक स्तर में विजयी बनाए. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग विश्वास करते हैं? ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ये प्रार्थना, ये सभा आपके जीवन को एक बड़े मोड़ में लेके आए. വലിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ പുതപ്പ് നിങ്ങളുടെ മേൽ एक വീഴും. बड़े प्रार्थना की चादर आपके ऊपर गिरने എത്ര पाए. പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते हैं? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിങ്ങളെ കർത്താവ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകും. आज परमेश्वर आपको उपयोग करेगा. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞവര് വേണം. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है. നിറയ്ക്കാൻ ദൈവം ഒരാളെ അയച്ചു. भरने के लिए भी एक व्यक्ति को भेजा है. ആള് ചിലരെ നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. और वो व्यक्ति कुछ लोगों को भर भी रहा है. ദൈവം പറഞ്ഞ നിറവിനോളം നിറയാൻ പറ്റില്ല. लेकिन जिस नाप में परमेश्वर ने भरने के लिए सौंपा है उसमें नहीं भर पा रहा അയച്ച है. ആളുടെ കുഴപ്പമല്ല, वो भेजे हुए की दिक्कत नहीं, അയക്കാൻ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ കുഴപ്പമല്ല. जो भर रहा है उसकी भी दिक्कत नहीं. ഇന്ന് നേരിടുന്ന കുഴപ്പം, लेकिन आज जो समस्या का जो सामना कर रहे हैं, ഏത് പാത്രത്തെയാണോ നിറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് जिस बर्तन को भरने के लिए कोशिश किया जा അവർക്ക് रहा ആ है പാത്രത്തിന്റെ അകത്ത് സ്പേസ് ഇല്ല. और उनके लिए उस बर्तन में स्थान खाली बचा ही नहीं है भरे. നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. आप ध्यान से सुने. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഒരു പുതിയ സോഫ സെറ്റ് മേടിക്കുക. आपके घर में आप एक नया सोफा सेट लेते हैं. ആദ്യം നമ്മൾ പഴയത് മാറ്റും. हम पुराने वाले को पहले हटाते हैं. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ. एक आमीन बोले. ഒരിക്കലും പഴയതിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് പുതിയത് വെക്കത്തില്ല. और कभी भी पुराने के ऊपर लाके नया नहीं रखते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മളൊരു പുതിയ ബെഡ് മേടിക്കുക. हम एक नया बिस्तर खरीदते हैं. പഴയ ബെഡ് ആദ്യം മാറ്റും. पुराने बिस्तर को वहां से रफा दफा करते हैं. ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞേന്നേ. एक आमीन बोले. ഇതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടത്. यही आज यहाँ पर होना है. നിറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ जब आप भरना चाहते हो, ദൈവത്തിന് ആവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. परमेश्वर को जो आवश्यकता है कि आप उसके लिए स्थान बनाएं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया.
हालेलुया। നാം സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിലൊരു നിറവ് और വ്യാപരിക്കുന്നത്. जब हम स्थान बनाते हैं तो उसमें एक भरपूरी आती है, പഴയതിന്റെ മോളിൽ ദൈവം പുതിയത് വെക്കുന്നില്ല. और पुराने के ऊपर नए को लाकर नहीं रखता है परमेश्वर। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। എത്ര പേർ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു? कितने लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं? ഇന്ന് പല കുപ്പികളും പല ബോട്ടിലുകളും ഇരിക്കുന്നതാണ്. आज जो कहीं सारे इस प्रकार के बोतल जो है, പലരുടെ ലൈഫും ഇരിക്കുന്നത് बहुत से लोगों का जो जीवन कुछ इस प्रकार है ഇതുപോലെയാണ്. और कुछ इस प्रकार है, രാമൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. पिसा हुआ दबा हुआ। ഇതെല്ലാം പലരുടെയും ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. कुछ लोगों का जीवन इस प्रकार है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। മുഖത്ത് നോക്കിയാലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. चेहरे पर देखो तो कोई दिक्कत नहीं। നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ നല്ല ഡ്രസ് കോഡോടെ വന്നു. हाँ, अच्छे ब्यूटीफुल चेहरा है, अच्छे ड्रेस कोड में आए, പക്ഷെ फॉर्मल में ചിലരുടെ आए, ലൈഫ് ഇരിക്കുന്നത് लेकिन कुछ लोगों का जीवन के अंदर जो देखे जाए, ഈ ബോട്ടിൽ ചളുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ये बोतल जिस प्रकार पिसा और दबा हुआ है, അകത്ത് മനസ്സിന്റെ അകത്തും मन के अंदर भीतर, അവരുടെ സോളിൽ उनकी प्राण के अंदर, അവരുടെ സ്പിരിറ്റിൽ उनकी आत्मा के अंदर അവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുക. वो इस प्रकार दबे और पिसे हुए हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അത് കാരണത്താൽ और उसी के कारण से ഈ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. वो भरने वाला भर नहीं पा रहा है। ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞു. एक आमेन कहे। ഇത് പിശാചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം. और ये शैतान की सबसे बड़ी युक्ति है, നമ്മളെ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുക. हमें वो प्रभावित कर देता है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ചിലർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയി പോയി. कुछ लोग पढ़ाई लिखाई में प्रभाव रहित हो गए। ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞു. आमीन बोले। ചിലർ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആക്കി कुछ लोगों के जीवन में उनको प्रभाव रहित कर दिया गया है। അവരുടെ ജോലിയിൽ അവർ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയി പോയി. उनके काम के स्थान पे वो लोग प्रभाव रहित है। അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ ചിലർ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയി उनके व्यवसाय में वो लोग प्रभाव रहित है। ചിലർ മിനിസ്ട്രിയിൽ വന്ന് അവർ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയി कुछ लोग सेवकाई में तो आ गए लेकिन वो प्रभाव रहित है। കാരണം എന്തറിയാമോ ഡെവിള് എവിടെയോ അവരെ ഇതുപോലെ ചളുക്കി കളഞ്ഞു. कारण क्या मालूम है, कहीं ना कहीं शैतान ने उनको इस प्रकार आमीन दबोच लिया है, पीस दिया उनको। ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ നിറവിനോളം നിറയ്ക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക. परमेश्वर अपनी परिपूर्णता में उनको भरना तो चाहता है, നിറയ്ക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മ വരുക. और भरपूरी में भरने के लिए पवित्र आत्मा आ रहा है। പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, पवित्र आत्मा जो कह रहा है वो इस बात को, എനിക്ക് ഇവരെ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. मैं इनको भर नहीं पा रहा ഈ हूँ। ഡാമേജുകൾ ये जो खराबी, ये जो डैमेज जो हुआ है, ഡാമേജുകൾ ആ സ്പേസ് എടുത്തിരിക്കുക. और ये जो खराबी है इस स्थान को लेके बैठा है। ഇത് 500 ml വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ബോട്ടിലാണ്. ये बोतल में 500 मिली पानी आता है, പക്ഷേ ഇതിനെ 500 ml ഇപ്പൊ കൊള്ളുന്നില്ല. लेकिन अभी ऐसा इसको दबोच रखा है, निचोड़ रखा है कि इसमें 500 मिली पानी आ नहीं रहा है। കാര്യം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഡാമേജുകൾ സ്പേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. कारण जो बचा कुचा जो स्थान था उसमें हवा घुस चुका है, ये दब चुका है, पिस चुका है। ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മുതിർന്നവർ കേൾക്കണം. आज मुझे सुनने वाले हर एक नौजवान, बड़े बुजुर्ग सब सुने ध्यान से। 2025 ജൂലൈ മാസം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇരിക്കേണ്ടവരല്ല. 2025 साल के इस जुलाई के महीने में हम लोग ऐसे यूं ही बैठने के लिए नहीं था हमारा ആമേൻ जीवन। പറഞ്ഞാട്ടെ. आमीन बोले। നിങ്ങൾക്കറിയാമോ आपको मालूम है क्या? സാംസ് 139 और भजन संहिता 139 ഒന്നെടുത്താട്ടെ. എനിക്ക് हम തോന്നുന്നു निकालेंगे। അതിലൊരു വാക്യമുണ്ട്. और उसमें एक वचन है, നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വാക്യമുണ്ട്. हमारे विषय में परमेश्वर की किताब में कुछ लिखा, आप देखेंगे। भजन संहिता 139 എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. 16 ആ നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവയെല്ലാം നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എന്തിരുന്നു? तेरी आंखें ने मेरी बिडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. अब सुनना है। ഞാൻ പിണ്ടാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങയുടെ കണ്ണ് എന്നെ കണ്ടതാണ്. ओ जब मैं बिडोल तत्व में जब पड़ा था आपकी आंखों ने मुझे देखा। എനിക്ക് വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകൾ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, और जब मेरे अंग जो दिन दिन जो बनते जाते थे। ആമേൻ പറ. आमीन। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നമ്മൾ ഓൾറെഡി അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു. माँ के पेट में जन्म ले चुके हैं। ഭൂമിയിലോട്ട് വരേണ്ട ഡേറ്റുകൾ ഡോക്ടർ പോലും പറഞ്ഞത് ഷായത് August 20 അല്ലെങ്കിൽ 27. और डॉक्टरों ने भी जो तारीख बताया कि डिलीवरी का जो ताकत है अगस्त 20 या 27 है। കൃത്യം ഡേറ്റ് അവർക്ക് പോലും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. जो वास्तविक जो तारीख है वो भी नहीं बता पा रहे हैं। പറഞ്ഞു ജൂൺ
ड्यू डेट जून है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഒരു നാളുകളില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും और जब कोई दिन की भी जो बातें वहां पर मालूम नहीं था, നിന്റെ ബുക്കിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നു. लेकिन मेरे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ദൈവം എഴുതിയിരുന്നു. परमेश्वर ने लिख के रखा। കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? आप सुन रहे हैं? ആ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരുന്നു. उस पुस्तक में लिखा हुआ था। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। മോനെ നിന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നു. बेटा आपके बारे में लिखा हुआ था। നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. आपके विषय में प्रभु ने लिखा हुआ है। എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते हैं? ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. प्रभु ने हमारे विषय में लिखा हुआ था। കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നല്ലൊരു ഹല്ലേലൂയ. हाथों को उठाकर एक अच्छा हालेलुया आमीन। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया ആമേൻ. आमीन। അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ബുക്കിൽ നേരത്തെ എഴുതപ്പെട്ടവരായി ഇന്ന് ഇവിടെ तो വന്നിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर की पुस्तक में पहले से लिखे हुए लोग यहाँ पर आज मौजूद ഇയാൾ हैं। അമേരിക്കയിൽ ജനിക്കും. ये व्यक्ति अमेरिका में जन्म ഇയാൾ लेगा। ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കും. ये व्यक्ति भारत में जन्म लेगा। ഇയാൾ ഇന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന സ്റ്റേറ്റ് ജനിക്കും. ये व्यक्ति भारत के इस कोने में, इस शहर में, इस स्टेट में जन्म लेगा। ഇതെല്ലാം ദൈവം എഴുതിയതുപോലെയാണ് നടന്നത്. ये सब जैसा परमेश्वर ने ठहराया और उसके पुस्तक में लिखा वैसा ही हुआ। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പക്ഷെ ദൈവം എഴുതിയതിന്റെ അകത്ത് लेकिन जो परमेश्वर ने जिन बातों को लिखा उसके अंदर ഒരു കാര്യം ദൈവം എഴുതിയിട്ടില്ല. एक बात परमेश्वर ने नहीं लिखा है। ഇന്ന പ്രായത്തിൽ ഇന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുമെന്നൊന്നും ദൈവം എഴുതിയിട്ടില്ല. इस उम्र में इस बीमारी में पड़ेंगे ये नहीं लिखा है। കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? क्या आप सुन रहे हैं? ക്യാൻസർ വരും. हाँ, कैंसर आएगा, ഇന്ന പ്രായത്തിൽ ഇവന്റെ കാലൊടിയും. या इसके इस उम्र में इसका टांग टूट ഇന്ന जाएगा, പ്രായത്തിൽ ഇന്നതുണ്ടാകും. इस उम्र में ये हो जाएगा इसके साथ। ഇതൊന്നും ദൈവം എഴുതിയിട്ടില്ല. ऐसी ऐसी बातों को परमेश्वर ने नहीं लिखा है। അടുത്തിരിക്കുന്ന കൈ കൊടുത്തു പറഞ്ഞ് अपने बाजू में जो बैठे उनको हाथ मिलाकर कहें, എന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം എഴുതിയതെല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു. मेरे लिए जो कुछ परमेश्वर ने लिखा वो अच्छा है। ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രവചനം പോലെ പറ. बोलिए, एक भविष्यवाणी के तौर पर बोलिए। നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം തന്റെ ബുക്കിൽ എഴുതിയതെല്ലാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു. आपके लिए जो परमेश्वर ने परमेश्वर की किताब में लिखा वो सब सुंदर मनोहर बातें हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ആരാ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിക്കകത്ത് കല്ലും മണ്ണും മുള്ളെല്ലാം എടുത്തിട്ടത്? किसने हमारी सुंदर कहानी के अंदर में पत्थर कंकड़ धूल मिट्टी सब डाल दिया है? പിശാചായിട്ടത്. शैतान ने डाला है। നമ്മുടെ സ്റ്റോറി മുഴുവനും കൊളാക്കിയത് സാത്താനാണ്. कहानी को शैतान ने कोलाहल बना दिया है। ഇന്ന് സാത്താൻ ഇട്ട മുള്ളുകളെല്ലാം എടുക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയി മാറട്ടെ. लेकिन आज की ये सभा एक ऐसी सभा में बदले जो शैतान ने जो भी कांटे कंकड़ पत्थर जो डाले वो सब उठा कर लेके भागने നീ वाली। പിണ്ടാഹാരമായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് നിന്നെ കണ്ടതാണ്. आप जब बिडोल तत्व में पड़े थे परमेश्वर की आंखों ने आपको നീ देखा। ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമെന്ന് പോലും ഡേറ്റ് ഉള്ള ഫിക്സ് ആകും മുമ്പ് തന്നെ. आप इस धरती में जन्म लेने की ड्यू डेट उस फिक्स होने से पहले ही। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവത്തിന്റെ ബുക്കിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നു. परमेश्वर की पुस्तक में आपके विषय में लिखा हुआ था। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവത്തിന്റെ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരുന്നു. परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ था। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അദ്ദേഹത്തൊന്ന് കൈവച്ച് പറഞ്ഞു, ओ अपने सीने से हाथ लगाकर बोले, എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലതായിരുന്നു എന്റെ ദൈവം ओ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. आपके मेरे लिए परमेश्वर ने अच्छा ही लिखा है। എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലതായിരുന്നു എഴുതിയത്. मेरे लिए परमेश्वर ने अच्छा लिखा है। ആരാ എന്റെ സ്റ്റോറിക്കകത്ത് മുള്ളു കൊണ്ടിട്ടത്? किसने मेरी सुंदर कहानी के अंदर में कांटों को डाला? ആരാ എന്റെ സ്റ്റോറിക്കകത്ത് കല്ലെല്ലാം किसने പറക്കിട്ടത്? मेरे कहानी के अंदर में पत्थर कंकर को डाला? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അതെല്ലാം ഇന്ന് എടുത്തു കളയുന്ന ഒരു പകലാകട്ടെ. राज एक ऐसी दिन दोपहर में परमेश्वर सारी बातों को निकाल फेंके। हालेलुया। 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 ദൈവം എഴുതിയ നല്ലതായിരുന്നു. परमेश्वर ने जो कुछ लिखा वो सब अच्छा है। ഇന്ന് പലരുടെ അവസ്ഥ लेकिन आज कुछ लोगों की अवस्थाएं ഡാമേജ് വന്ന ബോട്ടിൽ പോലെ ചിലരായിരിക്കും. इस प्रकार की खराबी आए हुए इस बोतल के समान है। ആമേൻ. हालेलुया। ഈ ഭൂമിയിൽ വരും മുമ്പ് इस धरती में आने से पहले ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ. हम ऐसे नहीं थे, പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. हम सिद्ध थे। പക്ഷെ ഇവിടെ ഇട്ട നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാക്കിയത്. लेकिन यहाँ पर हमको आने के बाद ऐसे कर दिया गया है। ഇതിനകത്ത് ഡിമോണിക് മേഖലയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. और इसके अंदर में शैतानी स्तर की बड़ी योजनाएं हैं। ഈ പ്ലാനാണ് നമ്മളെ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആക്കി और മാറ്റുന്നത്. यही जो योजना और युक्ति के तहत में हमको प्रभाव रहित कर दिया। നീ പാസ്റ്റർ ആയിക്കോ, आप पास्टर तो हो जाओ, നിന്റെ മിനിസ്ട്രി എഫക്റ്റീവ് ആകത്തില്ല. लेकिन तेरी सेवकाई प्रभावशाली नहीं होगा। രാമേ പറ. एक आमीन बोले। നീ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്തോ, हाँ, तुम व्यवसाय तो करो, പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് നീ എഫക്റ്റീവ് ആകത്തില്ല. लेकिन उसके अंदर में तुम कभी भी सफल नहीं നീ होंगे। സമൂഹത്തിൽ ഏതൊക്കെ റോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ तुम समूह में जो जो कर्तव्यों को तुम निभाते हो, അതിനെ നമ്മളെ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുന്നതായിരുന്നു സാത്താന്റെ और പ്ലാൻ. उसके अंदर में हमें प्रभाव रहित करना यही शैतान की युक्ति और योजना थी। അവിടെയാണ് സാത്താൻ നമ്മളെ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ और ശ്രമിക്കുന്നത്. वहीं पर शैतान हमको बार बार हमला करता है, हमको खराब करने की प्रयास करता രണ്ട് है। മേഖലയിൽ സാത്താൻ പലരെയും ഡാമേജ് ചെയ്യും. दो स्तर पर शैतान कई लोगों को खराब करता है। ചിലരെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലിട്ട് ഡാമേജ് ആക്കും. कुछ लोगों को माँ के
कोख में पेट में ही खराब कर देता ചിലരെ है, വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡാമേജ് ആക്കും. कुछ लोगों को बाहर लाकर उसको खराब करते हैं। എന്നോട് ദൈവാത്മ പറയുക, मुझसे प्रभु का आत्मा कहता है, സാത്താനിട്ട ഡാമേജുകൾ ദൈവം മാറ്റുന്ന പകലാണ്. शैतान ने जो कुछ भी खराबी डाला वो सब हटाने का एक दोपहर है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആമേൻ പറഞ്ഞേ. हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. सभी प्रार्थना करके बैठे। അന്തരീക്ഷങ്ങളൊക്കെ ചൂട് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. आमीन आमीन। इस वातावरण में इस गर्माहट को महसूस करें। നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയെ തകർത്ത ഒരു ദുഷ്ടാത്മാവിന് മറഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. हमारे सुंदर कहानी को खराब करने वाले आमीन उस दुष्ट शैतान को छुपकर नहीं बैठ सकता है। ഡാമേജുകൾ മാറാൻ പോവാ. वो सारी खराबियां आज ठीक होने जा रही है। ബ്രെയിനിലെ ഡാമേജുകൾ മാറാൻ പോവാ. आमीन। आपके मस्तिष्क के सारी डैमेज ठीक होगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഉഡാല മാർക്കാ सारी खराबी ठीक हो। ശൽപ്രകാച്ചാൽ മിനി Riantolo robo. ഹല്ലേലൂയ. Albara shatala rabani antal prabane gadagadhe. Hallelujah. പറ, ദൈവം ഡാമേജുകൾ മാറ്റും. आप बोलिए परमेश्वर सारी खराबी को ठीक करेगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? ഞാനും പ്രത്യാശയും നമ്മളെ റിച്ചാർഡൊക്കെ എല്ലാപ്പോഴും അല്ലേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മീറ്റിംഗിലുണ്ട്. और अक्सर पास्टर दीबो, मैं और रिचर्ड भाई हम हमेशा एक सभाओं में होते ഞങ്ങൾ हैं। ലാസ്റ്റ് ഒരു സാറ്റർഡേ ഗോൾ മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ पिछले शनिवार को जब हम गोल मार्केट में खड़े थे, ഒരു ലേഡി വന്നു. एक बहन आई। അവരെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. पहली बार उन बहन को देखा। അവരുടെ മുഖം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. उनके चेहरे को हम देख नहीं पा रहे ഷോൾ ഇട്ടേ और ऐसे शॉल से पूरा मुंह को ढाप रखा അങ്ങനെ है, കാണുന്നുള്ളൂ. आंखें ही दिख रही है കണ്ട ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നു. और देखो तो जैसे कोई टेररिस्ट बैठा हो, പക്ഷേ आतंकवादी। ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും വായിൽ. पहले मैंने सोचा शायद मुंह में कुछ कैंसर वैंसर होगा इसलिए ढक रखा പക്ഷേ है, ദേവദാസൻ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അവര് അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. लेकिन जब मैं गीत आराधना में अगुवाई कर रहे थे तो वो प्रत्युत्तर तो दे रही थी, പക്ഷേ അവരിങ്ങനെ ഷോൾ കിട്ടിയത്. और लेकिन उन्होंने इस प्रकार मुंह पे पूरा शॉल बांध रखा ഞാനൊരു है। മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ പറയാ. और मैं एक संदेश में प्रचार कर रहा था। യേശു അത്തിയെ ശപിച്ചു. यीशु मसीह ने उस अंजीर को श्राप അത് दिया വേരോടെ ഉണങ്ങിപ്പോയി. और वो पेड़ जो जड़ से सूख गया, ബോൾ കൊണ്ട് എറിയുന്നത് പോലെ, और जैसे बॉल को फेंकते हैं हम, ബോൾ എറിയുന്ന പോലെ जैसे बॉल को फेंकते हैं, പുറകിൽ നിന്ന് അവർ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് വീണു. और वो पीछे जो बैठी थी वो बहन उठकर पटक कर स्टेज मंच के पास आ गई। ഇവിടുന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ മുഖം ഒന്ന് കാണട്ടെ. तुरंत मैंने बोला जरा ये सब शॉल वॉल हटाओ, जरा चेहरे तो देखें। ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അകത്തേക്ക് അങ്ങ് കേറിയേക്കുക. पूरा जो लेफ्ट साइड जो चेहरा था इस प्रकार कुछ अंदर घुसा हुआ था, ഇങ്ങനെ അകത്ത് കേറിപ്പോയി. पूरा अंदर उनका चेहरा उधड़ के जैसे पिचक गया हो। അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് പാരലൈസ്ഡ് ആയതാ, പക്ഷെ മുഖം മാത്രമാണ്. तो जो उनको लेकर आए तो उन्होंने बताया कि इनको लकवा मार गया था, लेकिन इनका सारा शरीर पे नहीं, चेहरे के इस हिस्से में पूरा लकवा मार गया है। പെട്ടെന്ന് അവരിൽ ഒരു ഡെവിൾ സ്പിരിറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തു. तुरंत उन बहन के अंदर जो दुष्टात्मक कार्य कर रहा था वो बाहर आ गया। എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആഗ്രഹം വന്നത്. वो प्रकट होकर बोलता है कि मैं आगरा से आया हूँ, ഞാൻ ഇവളെ വിരൂപയാക്കാൻ വന്നതാണ്. मैं इसके विरूप इसके चेहरे को उधाड़ने आया हूँ, ഇവളുടെ ലൈഫിനെ ഞാൻ വിരൂപാക്കും. इसके जीवन को मैं विरूप कर दूंगा, ഇവളെ ഞാൻ ആലങ്കോലപ്പെടുത്തും. इसको मैं कोलाहल मचा दूंगा इसके जीवन में। നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഇവളൊരു നിന്ദയാകും. और समाज में देश में इसको एक निंदित अपमान पात्र बनाऊंगा। രാമേ പറഞ്ഞേനെ. हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ വന്ന സ്ഥലം ശരിയല്ല. और हमने कहा कि जिस स्थान पर तू आया है ये गड़बड़ है, ഇത് കത്തിക്കുന്ന സ്ഥലം. और ये जलाने वाला स्थान है, നീ കത്തിക്കുന്ന സ്ഥലം. और ये जलाने वाला स्थान है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നിങ്ങൾ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? आप में से कितने लोग विश्वास करते നിന്നെ हैं? ഡാമേജ് ചെയ്ത, आपको जो खराब किया, നിന്റെ ലൈഫിനെ ഡാമേജ് ചെയ്ത, आपके जीवन को जो खराब किया, നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ നശിപ്പിച്ച, आपके परिवार की सुंदरता को जिसने बिगाड़ा, എല്ലാ ഡിമോണിക് താക്കത്തുകളെ हर प्रकार की दुष्टात्मा के प्रभाव को കത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്. जलाने वाली परमेश्वर की उपस्थिति। കം ഓൺ ചർച്ച്. कलीसिया मिलकर രാമ ചൽക്കമാസി ഫിരിയാല എല്ലാവരും കൈകളടിച്ച് താലി ബജാക്കർ Rimana hantara bashante Arthaba hatala basi firiya talaya. Libana dheri antal prabha Holy Spirit. Holy Spirit. ഓരോ കുടുംബങ്ങളകത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. हर एक परिवारों के अंदर में पवित्र आत्मा, ഓരോ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. हर एक स्थान के अंदर पवित्र आत्मा നിന്റെ ബ്രെയിനെ ഡാമേജ് ചെയ്തതാ, तेरे मस्तिष्क में जो खराबी डाला, നിന്റെ ഹെൽത്തിനെ ഡാമേജ് ചെയ്തതാ, आपके स्वास्थ्य में जो गड़बड़ी डाला, നിന്റെ ഫാമിലിയെ ഡാമേജ് ചെയ്തതാ, आपके परिवार को जो खराब किया, നിന്റെ കരിയറുകളെ ഡാമേജ് ചെയ്തതാ, आपके कार्यों में खराबी डाला, എല്ലാ ഡിമോണിക് സ്പിരിറ്റ് हर प्रकार की दुष्टात्मा का out प्रभाव in the name of Jesus. हार हो जाए।
मदीना में നല്ലപോലെ കൈയടിക്കുക अच्छे से ताली बजाकर താങ്ക്സ് आत्मा से भरकर अन्य भाषा में अन्य भाषा में ഫാമിലികളെ ഡാമേജ് ചെയ്ത हर प्रकार की खराबी ഫാമിലികളെ ഡാമേജ് ചെയ്ത परिवारों के अंदर जो खराबी കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡാമേജ് ചെയ്ത बच्चों को जो खराब किया നെഗറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति out in the name of Jesus. बाहर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में Rabba chalbi halbas. Jesus Rima kalbariya. Hallelujah Hallelujah Hallelujah. Hallelujah ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു हमने कहा നീ വന്നത് കത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്താ വന്നിരിക്കുന്നത്. तू जो आया है गलत स्थान है यहाँ जलेगा तू എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പൊക്കോളാം. वो कहने लगा कि हम वो चले जाएगा ഞാൻ വന്നിടത്തേക്ക് പൊക്കോളാം. जहाँ से मैं आया हूँ वहीं चले जाऊंगा അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായി. तो मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हुआ എന്നോട് പറഞ്ഞു. और वो कहने लगा അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു तो मैंने सोचा ഇവരെ കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു इसके साथ में जो आए थे वो कह रहे ഇനി ഈ ഡാമേജ് എത്ര മാറിയാലും ഈ തെറാപ്പിയൊക്കെ ചെയ്താലും പൂർണ്ണമായിട്ട് വരത്തില്ല. अब ये जो खराबी जो हो गया है जीवन में जो दबाव है ये अब जितना भी थेरापी करो कुछ भी करो ये ठीक नहीं होगा ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു तुरंत प्रभु के आत्मा ने मुझसे कहा പിശാച് ചെയ്തതിന്റെ പുറകെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്നത്? और शैतान ने जो खराब किया उसके पीछे तुम क्यों अपने थेरापी के पीछे पड़े हो? ഡെവിൾ സ്പിരിറ്റിനോട് പറഞ്ഞു मैंने दुष्ट आत्मा को ही कहा നീയാണ് ഈ മുഖം ഡാമേജ് ചെയ്തത്. इस चेहरे को तूने खराब किया है നീ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ जो गड़बड़ी तूने किया है उसको तू ही ठीक करके यहाँ से जाएगा എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യാറേ ഉള്ളൂ. और എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യാറേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ശരിയാക്കാറില്ല. और वो कहता है कि मैं खराब ही करता हूँ बिगाड़ता ही हूँ मैं उसको ठीक नहीं करता. ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ അത് ചെയ്യാറേ ഉള്ളെങ്കിലും ഇവിടെ ഇന്ന് നീ ശരിയാക്കിയിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. और मैंने कहा जो भी तू खराब करता है वो जो जैसा भी तूने खराब किया उसको आज यहाँ से ठीक करके ही तू जाएगा. ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ നിങ്ങൾ. एक आमीन बोले. എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. तू कह रहा मैं ऐसे नहीं करता हूँ. ഞാൻ കുടുംബങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാറേ ഉള്ളൂ. मैं परिवारों को नाश ही करता हूँ. നന്നാക്കാറില്ല. ठीक नहीं करता ഞാൻ हूँ. രോഗം കൊണ്ട് ഇടാറേ ഉള്ളൂ. मैं बीमारी लाद के डालता हूँ. ഞാൻ എടുക്കാറില്ല. मैं उसको वापस लेता नहीं हूँ. ഞാൻ ഇവളെ അല്ലെങ്കിൽ വിരൂപ ആക്കാറേ ഉള്ളൂ. मैं इसको विरूप ही बनाया हूँ. ഞാൻ ഇവളെ ശരിയാക്കത്തില്ല. इसको ठीक तो नहीं करूंगा. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ मैंने कहा यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है तो ഇവൾ എങ്ങനെ ആദ്യം ഇരുന്നോ അതുപോലെ നീ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകത്തുള്ളൂ. इसका चेहरा इसका जीवन जैसे पहले था वैसा ही इसको ठीक करके यहाँ से जाएगा. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാറിന്റെ ബോഡിയുടെ ഡാമേജ് മാറുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. और मैंने कई बार वर्कशॉप में गाड़ियों के डेंट पेंट ठीक होते हुए देखा है. ഡെന്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. वो डेंट इस प्रकार ठीक होते देखा है. ഈ ഡിമോണിക് സ്പിരിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ लेकिन ये डिमोनिक जो दुष्ट आत्मा यहाँ से जब जा रहा था കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. और मैं देखने लगा. ദൈവദാസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. और प्रभु के दास भी थे. റിച്ചാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. रिचर्ड वहाँ पे थे. കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. और हम अपनी आंखों से देखकर खड़े थे. മുഖം നേരെ പഴയതുപോലെ ആക്കി. पिचका हुआ जो चेहरा था दबा हुआ चेहरा था वो वैसे ही सीधा का सीधा हो गया. നല്ല ആമേൻ പറ. ओ अच्छे से आमीन बोले. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते हैं? आज എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग विश्वास करते हैं? സാത്താൻ ഇട്ടതല്ല शैतान ने जो कुछ भी डाला നിന്റെ ലൈഫിൽ, आपके जीवन में, നിന്റെ മിനിസ്ട്രി, आपकी सेवकाई में, നിന്റെ ഫാമിലി आपके परिवार के अंदर ഇട്ടതല്ല. वो आज वो सब बातें ठीक करके भागे. പോരാ പോരാ പോരാ. अच्छा से ताली बजाकर विश्वास करने वाले थाली बजाकर राम डेविल इटदल्ला. डेविल നിന്റെ ഫാമിലി ഇട്ടതല്ല. शैतान ने जो कुछ आपके परिवार में डाला, डेविल നിന്റെ ലൈഫിൽ ഇട്ടതല്ല. जो कुछ शैतान ने आपके जीवन में डाला, ഇന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ आज वो निकाल के ദൈവം സ്റ്റോറിയിൽ എഴുതിയതുപോലെ ആകാൻ പോകുകയാണ്. और परमेश्वर ने जैसा आपके लिए अच्छी कहानी को लिखा है നിന്റെ മിനിസ്ട്രി, वैसा ही होगा आपके सेवकाई में. നിന്റെ മിനിസ്ട്രി आपकी सेवकाई में ദൈവം എഴുതിയതുപോലെ ആകാൻ പോകുകയാണ്. परमेश्वर ने जैसा लिखा वैसा ही होगा. നിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ आपकी पढ़ाई लिखाई में ദൈവം എഴുതിയതുപോലെ ആകാൻ പോകുകയാണ്. परमेश्वर ने जैसा लिखा है वैसा ही होगा. നിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ
आपका भविष्य ദൈവം എഴുതിയതുപോലെ जैसे परमेश्वर ने लिखा है वैसा ही होगा रामा हेल्फेनी अंचल प्रमाण संफेनी अंचल प्रमाण गडगम थे आर्चल रोशी अंचल प्रमाण गडगम थे टेल माराहंचल अरबशंतेरिया പ്രാർത്ഥിച്ചോ പ്രാർത്ഥിച്ചോ प्रार्थना करे आराधना करे ഹല്ലേലൂയ ओ जीसस ഇന്ന് പകല് आज इस दोपहर के ചില समय ഫാമിലിക്കകത്ത് നിന്ന് कुछ परिवार के ചില अंदर വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് कुछ व्यक्तियों में से ഡെവിൾ സ്പിരിറ്റ് दुष्ट आत्मा അവൻ ഇട്ടതുമായിട്ട് പോകാൻ പോകുകയാണ് जो कुछ उसने डाला वो बातों को लेकर वो जाएगा അവരുടെ ലൈഫ് उनका जीवन അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ उनका भविष्य ദൈവം എഴുതിയതുപോലെ ആകാൻ പോകുകയാണ് परमेश्वर ने जैसा लिखा है वैसा ही होगा എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു कितने लोग विश्वास करते हैं ओ हालेलुया दरबा शंतल प्रमाण गडगम थे आर्चल प्रमाण आर्चल रबौशी आर्चल ഞങ്ങൾ കണ്ടതാ और हमने इस बात को देखा है अपनी आंखों അത് से അവിടുന്ന് പോയപ്പോ वो वहां से जब निकल गया കാറിന്റെ ബോഡി ഡെന്റ് മാറുന്നത് जिस प्रकार एक गाड़ी के जो बॉडी में से जो डेंट फेंट ठीक होता है മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ടീക്കാകുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടു मनुष्य का शरीर भी कुछ इसी प्रकार ठीक होते हुए हमने देखा ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് പറയാ जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ प्रभु का आत्मा मुझसे कहता ചില है ഫാമിലിയിൽ നടക്കാൻ പോവാ कुछ परिवारों के अंदर होने जा ചില रहा है വ്യക്തികളിൽ നടക്കാൻ പോവാ कुछ व्यक्तियों में होने जा रहा है അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ और जब ये बातें होंगी അവരുടെ സ്റ്റോറി उनकी जो कहानी है ദൈവം എഴുതിയതുപോലെ വരാൻ പോകുകയാണ് परमेश्वर ने जैसा लिखा है वैसा ही हो जाएगा അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ उनका पढ़ाई लिखाई അവരുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് उनका पारिवारिक അവരുടെ जीवन മിനിസ്ട്രി उनकी सेवकाई सब कुछ सारी बातें हालेलुया in the name of Jesus यीशु मसीह के नाम से ओ जीसस राम शटल प्रभान गडगम थे आर्चलो रबौशियांचल प्रभान बरब हालेलुया 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 നല്ലൊരു ആമേൻ പറ एक अच्छे से आमीन बोले എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് कितने लोग विश्वास करते हैं ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് पवित्र आत्मा ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നത് यहाँ पर कार्य कर रहा ചില है ഡാമേജുകളെ മാറ്റാനാണ് कुछ खराबियों को ठीक करने के ഞാൻ लिए എന്റെ ശരീരത്തിൽ വലിയൊരു ദൈവ मैं സാന്നിധ്യം अपने शरीर में एक बड़ी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവശക്തി कुछ വ്യാപരിക്കുകയാണ് परिवारों के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈവശക്തി और വ്യാപരിക്കുകയാണ് कुछ जीवनों के बुनियादी विषयों में काम कर रहा है प्रभु का आत्मा मुझे दिखाता है തലമുറകൾ കൈമാറി വരുന്ന वो जो पीढ़ी से जो आ रहा है രോഗങ്ങൾ बीमारियां ഇന്നത് ബ്രേക്ക് ആകാൻ आज പോകുകയാണ് वो टूट रहा है ആസ്മ आस्मा ശ്വാസത്തിന്റെ जो പ്രോബ്ലങ്ങൾ सांस में जो तकलीफ है അലർജികൾ एलर्जी ഇന്ന് ബ്രേക്ക് ആകാൻ പോകുകയാണ് आज वो ब्रेक हो रहा है ദൈവശക്തി കൊണ്ട് परमेश्वर की सामर्थ पे ദൈവശക്തി परमेश्वर का सामर्थ ദൈവശക്തി परमेश्वर का सामर्थ ദൈവശക്തി परमेश्वर का सामर्थ ബ്ലഡ് ലൈനിലൂടെ വരുന്ന जो आपके ब्लड लाइन से जो आ रहा है എല്ലാ ദോഷങ്ങളും हर प्रकार की दोष ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മുറിയുന്ന പകലാണ് आज आप में से कटने का दिन है उडरा महंतेरे लाम शतेर यान्दल प्रमाण गडगम थे रियाल प्रमाण यातोलो रोशी यान्दल रबा कितने लोग विश्वास करते हैं വലിയ ദൈവമഹത്വങ്ങൾ നടക്കാൻ ओ परमेश्वर बड़े कार्यों को करने जा रहा है हालेलुया हालेलुया ആ ബ്രദറെ आमेन वो भाई आपका नाम यस आपका नाम खड़े हो जाएं हालेलुया हालेलुया നമ്മുടെ ചർച്ചിന്റെ ഭാഗമാണോ आमेन यार പേരനാ अक्षय राइट अक्षय क्या कर रहे हैं हाँ आप क्या करते हैं क्या करते हैं किधर ഞാൻ ഈ ഡാമേജ് പറഞ്ഞപ്പം जब मैं ये खराबी के विषय में जब बता रहा था ദൈവം എന്നെ കാണിക്കുക प्रभु मुझे दिखा रहा है നിന്റെ അവസ്ഥ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറാൻ പോവാ आपकी अवस्था आपके हालात भयंकर तरीके से बदलने जा रहा है നിന്റെ ഫാമിലി ഭയങ്കര ഡാമേജ് വന്ന ഫാമിലി आपका परिवार में बहुत सारी खराबी को आया हुआ एक परिवार है आपके माँ बाप നീ അവിടെ നിന്ന് ജനിക്കുമ്പോൾ जब आप वहाँ से जन्म लिए ഇതുപോലെ നീ വന്നേ ഇപ്പോഴും और इस प्रकार के जो दबाव जो खराबी है इस प्रकार है अभी भी हालात 2025 ജൂലൈ लेकिन 2025 के जुलाई में നീ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടവനല്ല आप ऐसे यूं ही खड़े रहने वाले व्यक्ति नहीं थे നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് आप खड़े हैं वो परमेश्वर का अनुग्रह है
ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ദൈവം നിന്നെ കാണുന്നത്. लेकिन अभी जो हालात में जो आप खड़े हो इसमें नहीं परमेश्वर आपको देखता है. ജനറേഷനിലൂടെ വന്ന ഡാമേജുകൾ जो पीढ़ी दर पीढ़ी से जो आई जो खराबियां हैं, ദൈവം ഇന്ന് നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന. आज परमेश्वर आपको यहाँ लेकर आया है. ഞാനൊരു വിഷൻ കാണുക. मैं एक दर्शन देख रहा हूँ. നിന്റെ ലൈഫിലെ ഡാമേജ് എല്ലാം മാറാൻ പോകും. आपकी जीवन की हर प्रकार की वो जो डैमेज है, वो खराबी है, वो ठीक हो रहा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഒരു വലിയ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ एक बड़े भविष्य की ओर परमेश्वर आपको लेके जा रहा है. ഓരാഖമാന സിഫിനി आमीन. हालेलुया. ഷാൽബറ ഹസിഫിനി ആചാലാല വസിഫിനി. हालेलुया. ആർത്തമനി ഒന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിക്കുക. क्या आप अपने हाथों को उठा सकते ഒന്ന് हैं? പ്രാർത്ഥിക്കാവോ നീ? ओ एक बार प्रार्थना कर सकते ദൈവം हैं. നിന്നെ തൊടാൻ പോവാ. प्रभु आपको छूना चाहता നിന്റെ है. ഫാദറിൽ നിന്ന് വന്ന ഡാമേജ്, आपके पिता से जो आए हुए खराबी, മാതാവിൽ നിന്ന് വന്ന आपकी ഡാമേജ്, माँ से जो आया हुआ खराबी, ആ ഡാമേജുകൾ നിന്നെ ലൈഫിൽ എങ്ങും എത്തിച്ചില്ല. वो जो खराबियां है, जो डैमेज है, आपको कहीं भी पहुंचने नहीं दिया है. പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആയി और കിടക്കുക. कई जगहों पर आप इस प्रकार खाली स्थान के समान पड़े हैं. പലതും തുടങ്ങും, कई बातों को शुरू तो करते हो, എങ്ങും എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. लेकिन कहीं आप पहुंच नहीं पाते हो, എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. पहुंच नहीं पा रहे हो. നിന്റെ ലൈഫ് आपका जीवन ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആണ്. वो प्रभाव रहित है ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയ എല്ലാ ഏരിയയിലും. और हर उस क्षेत्र में आप प्रभाव रहित हो चुके എന്നോട് हो. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പറയുന്നു, उससे पवित्र आत्मा कह रहा ഞാൻ है, നിന്നെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാം, मैं तुझे प्रभावशाली बनाना ഞാൻ चाहता നിന്നെ हूँ, സക്സസ് ആക്കാം, मैं तुझे सफल बनाना चाहता हूँ, ഞാൻ നിന്നെ പുതിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി मैं तुझे एक नए स्थान पर लेके जाना चाहता हूँ. എന്നെ ദൈവാത്മാവ് കാണുക. प्रभु का आत्मा आपको देख रहा है. ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നത് മ്യൂസിഷ്യന്മാരുടെ അല്ലിയ ഈ സൈഡിൽ ദൈവാത്മാവിനെ കാണുക. और प्रभु का आत्मा जैसा मुझे दिखा रहा है, आप जो वाद्य यंत्र बजाने वाले म्यूजिशियंस के बीच में आप खड़े हो, പാടുന്നവരെ കൂടെ ദൈവം എന്നെ കാണിക്കും. गीतों को गाने वालों के संग में मैं आपको देख रहा हूँ, ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരെ കൂടെ ഞാൻ കാണുക. सेवक लोगों के संग में आपको मैं देख रहा हूँ. നിനക്കൊരു പുതിയ പ്ലേസിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാ. आपको परमेश्वर एक नए स्थान की ओर लेके जा रहा है. ഒരു പുതിയ ജോലിയിൽ നീ കയറാൻ പോവാ. एक नए काम में, एक जॉब में परमेश्वर आपको लेके जा रहा है. പുതിയ ഒരു ഡിവൈൻ ഫെലോഷിപ്പിലേക്ക് ദൈവം एक अच्छे दैविक संगति में परमेश्वर आपको लेके जा रहा है. ആദ്യം നിന്റെ ലൈഫിനെ മാറ്റും. और ये आपके जीवन को बदलेगा. ഓ രാമാചാലിയാസി. हालेलुया. ആ കരങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച്. हाथों को उठाकर, എന്റെ ദൈവം ഡാമേജുകൾ മാറ്റുന്ന ദൈവം. ओ मेरा प्रभु सारी खराबियों को ठीक करने वाला प्रभु है. വലിയ ഭാവിയുണ്ട് നിനക്ക്. और अच्छा एक भविष्य है भाई आपको. ഞാൻ കാണുക. मैं देख रहा നീ हूँ, മീൻ പിടിക്കുന്ന കാണുക. जैसे मछली पकड़ते हैं ऐसा देख रहा हूँ. ദൈവം നിന്നെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാ. ओ भाई प्रभु आपको सेवकाई के अंदर इस्तेमाल करेगा. ഓ രാഖാചാസിഫി. हालेलुया. ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും. एक मिनट के लिए सब अन्य भाषा में प्रार्थना In the करें. name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में. और ഇന്ന് എത്ര പേര് സന്തോഷമുണ്ട്? आज कितने लोग आनंदित है, എത്ര പേര് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग खुश है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. जीसस. നിറയ്ക്കാൻ ദൈവം ഒരാളെ അയച്ചു. भरने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा, ആളെ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. और वो उस व्यक्ति को भर नहीं पा रहा है. സ്പേസ് ഇല്ല. स्थान खाली नहीं है, മുഴുവൻ ഡാമേജാ. सब वहां पर खराबी है. ഒരു കാര്യം ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. एक बात को मैं आपसे बताना शुरू करूं. ബൈബിളിൽ നല്ലൊരു മോനുണ്ട്. बाइबल में एक अच्छा एक बेटा है, പേര് രൂപേൻ. नाम है रूबेन. ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചാൽ ഒന്നാമനാകേണ്ടവനാ. इतिहास पढ़ो तो वो सबसे पहले होना है, പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ പ്രോസ്പർ ആയില്ല. लेकिन जीवन में सफल नहीं हुआ. വായിക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക്? क्या आप पढ़ सकते हैं? സ്വന്തം അപ്പൻ തന്നെ കേഴ്സ് ചെയ്തു. देखिए, अपने बाप ने ही उसको श्राप दिया, നീ പ്രോസ്പർ ആകത്തില്ല. और तू कभी सफल नहीं होगा. 49:4 ജനസിസ് 49:4 और उत्पत्ति की किताब 49 का 4. മുഴുവൻ വായിക്കൽ. മുഴുവൻ പോലും മുഴുവൻ വായിക്കണ്ട. വെള്ളം പോലെ മതി, അത്ര മതി. तू जो जल की नाई उबलने वाला है, इसलिए औरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा. കേട്ടോ, നീ ശ്രേഷ്ഠനാകത്തില്ല. तुम श्रेष्ठ नहीं होगे, നീ പ്രോസ്പർ ആകത്തില്ല. और तू कभी सफल नहीं होगा. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? क्या आप सुन रहे हैं? ബൈബിൾ പഠിച്ചാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒന്നാമത്തവൻ എല്ലാ അധികാരത്തിലും കയറേണ്ടവനാ. द बाइबल के इतिहास को हम पढ़े तो जो सबसे पहलोटा है वो हर बात में प्रतिष्ठित होना है. എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. आप सब प्रार्थना करें. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി. हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद ഇവിടെ करें. കിടക്കുന്നുണ്ടോ? देखिए, आप यहाँ पढ़ നീ सकते हैं. ശ്രേഷ്ഠനാകത്തില്ല. Oh, you will not excel. आप वहाँ पर श्रेष्ठ नहीं होंगे, നീ പ്രോസ്പർ ആകത്തില്ല. आप सफल नहीं होंगे. ആമേൻ പറ. एक आमीन बोले. യാക്കോബേ, याकूब, മോനോടാണോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? क्या अपने बेटे से आप ऐसे कह रहे हो? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചത് और हम जो ऐसे जीवन को जिए, സാധാരണ ഒരു ലൈഫിന് വേണ്ടിയാണോ? एक ऐसी साधारण जीवन जीने के लिए है क्या? മക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടെ. बच्चों, आप भी इधर ध्यान से सुने. ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടെ. हेलो.
ഒരു നല്ല കാലം ജീവിച്ചിട്ട് एक अच्छा जीवन जीने के बाद ബൈബിൾ പറയാ, അദ്ദേഹം പറയാ, बाइबल बताती है നീ നിറയും, तुम भरोगे, പക്ഷെ വെള്ളം നിൽക്കത്തില്ല. लेकिन वहां पर जो जल ठहरेगा नहीं. എങ്ങനത്തെ കുപ്പിയായിരിക്കും? ബോട്ടിലായിരിക്കും. तो वो किस प्रकार का जो बोतल होगा? ഓട്ട വന്ന उसमें जो छेद है, छेद वाला जो बोतल है, നീ വെള്ളം വരും, पानी तो आएगा പക്ഷെ നീ നിറയത്തില്ല. लेकिन तुम भरोगे नहीं നീ തൂകി പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും. और आप उबल के निकल जाओगे, अनस्टेबल हैज वाटर. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? उससे क्या होगा? നീ ശ്രേഷ്ഠനാവത്തില്ല. आप श्रेष्ठ ना होंगे. ഇത് പറയുന്ന മറ്റൊരാളുമല്ല, ये और कोई नहीं कह रहा है, യാക്കോബാ സംസാരിക്കുന്നു. ये याकूब इस बात को कह रहा ഇന്ന് है. എന്നെ കേൾക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, आज मुझे सुनने वाले प्रभु के आशीषित लोगों, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. आप ध्यान से सुने. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് हमारे जीवन के अंदर നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പ്രോസ്പർ ആകാനാണ് വന്നേക്കുന്നത്. हम हर उस क्षेत्र में सफल होना चाहते എന്റെ हैं. ആഗ്രഹം അതാ. मेरी भी इच्छा यही है, മിനിസ്ട്രി ശ്രേഷ്ഠനാണ്, मैं सेवकाई के अंदर में श्रेष्ठ हूँ, ഹസ്ബൻഡ് എന്ന ലെവലിൽ ശ്രേഷ്ഠനാണ്, और हस्बैंड की जो पदवी है, पति के जो पदवी में मैं श्रेष्ठ हूँ, ഫാദർ എന്ന ലെവലിൽ एक എനിക്ക് पिता പ്രോസ്പർ के ആകണം. उस पदवी में मैं श्रेष्ठ हूँ. ഈ ഭൂമിയിൽ ഏതൊക്കെ റോൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് പ്രോസ്പർ इस ആകണം. धरती में जो जो रोल निभाने के लिए मुझे मिला है, वहाँ पे सब मैं श्रेष्ठ बनूं. അപ്പം പറയും ആകത്തില്ല. लेकिन वहाँ पे बाप कह रहा है कि तू कभी श्रेष्ठ ना നീ ठहरेगा, ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, क्योंकि तूने गलती किया है. നീ തെറ്റ് ചെയ്തു. तूने गलती किया है. ഒരു ചോദ്യം, एक सवाल है. തെറ്റ് ചെയ്തു രൂപേൻ, रूबेन ने वहाँ पर एक गलती किया है. തെറ്റ് തെറ്റാ. गलती तो गलती है, ഈ തെറ്റുണ്ടാകാനുള്ള ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവന്റെ ജീനിൽ വന്നത് എവിടുന്നാ? लेकिन ये गलती करने के लिए जो उसको प्रेरित किया हुआ इस प्रकार के जो तत्व है, वो उसके अंदर, उसके खून में कहाँ से आया? ഇവൻ ഇത്ര ഡാമേജ് ആകാൻ പോകാൻ കാര്യം എന്നാ? ये इसके जीवन में इतनी सारी खराबी को आने का कारण कौन था? യാക്കോബേ അങ്ങക്ക് ഉണ്ട് പങ്ക്. याकूब, आपका भी इसमें भागीदारी है. ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 29 verse 32. और उत्पत्ति 29 का 11 में ആ 29:32. 29 का 32. Praise the Lord. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? आपने ध्यान से देखा नहीं? യാക്കോബിന് ആദ്യം ഒരു മോൻ ജനിച്ചു. याकूब को पहला एक बेटा हुआ. അപ്പോൾ യാക്കോബിന്റെ വൈഫ് ലേയ സന്തോഷമായിരുന്നു. तो जो याकूब की जो पहली पत्नी थी लेया, क्या खुश थी वहां पर? ആ ദിവസങ്ങളിൽ സന്തോഷമായിരുന്നു. उन दिनों में क्या उसको खुशी थी? അവർ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ സന്തോഷമായിരുന്നു. वो जब गर्भवती हुई तो उनको खुशी थी क्या? സങ്കടം കണ്ടു. वो देखिए दुख को देखा. അവർ ഭർത്താവ് അവരെ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു. क्या उनका पति उनसे बहुत प्यार करता था? ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കും. सो अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा. अभी तक क्या नहीं था? अभी तक प्रीति नहीं था. Praise the Lord. രാമേ പറ. एक आमीन बोले. എപ്പോഴും ഓർത്തോണം. हमेशा याद रखे. നാളെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും, അറിയാവുന്നവരും ഉണ്ട്. कल आप भी इस बात को सीख सकते हैं और जानने वाले लोग अभी बैठे भी हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എവിടെയാണോ പേരൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അകത്ത് കിടക്കുന്ന തലമുറയെ ഇതുപോലെ ഡാമേജ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. कहाँ पर जब माँ बाप के अंदर में कुछ बदलाव होने शुरू होते हैं, वो उसी वक्त अंदर पलने वाले उस बच्चे के जीवन में भी इस प्रकार की खराबी, दबाव आना शुरू हो जाता है. രാമൻ പറഞ്ഞേ. एक आमीन बोले. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. हालेलुया. നമ്മൾ ഒത്തിരി പേരെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. हम बहुत से लोगों को देखते हैं, ഒത്തിരി യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ बहुत കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. सारे नौजवानों को देख रहे हैं इन दिनों അവർ में, ഡാമേജ് ആയത് വെളി വന്നല്ല. और वो बाहर आकर वो खराब नहीं हो रहे हैं. എനിക്ക് മുഴുവൻ ഇന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ ഒരു പാർട്ട് ഞങ്ങൾ പറയും. मैं सारी बातों को तो आज नहीं बताऊंगा, लेकिन एक भाग में आपको ചിലർ बताऊंगा. ഡാമേജ് ആയത്. कुछ लोग जो खराब हुए, ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനെ പോലെ തലമണ്ടയുള്ള ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു. एल्बर्ट आइंस्टाइन के समान मस्तिष्क रखने वाले जो बुद्धिशाली जो जीव थे, പുള്ളി റോബോട്ട് അല്ല, മനുഷ്യനായിരുന്നു. वो भी रोबोट नहीं थे, वो एक इंसान थे. പുള്ളിയുടെ ബ്രെയിനെ അതിശക്തമാക്കി ദൈവം വിട്ടു. उनके बुद्धि को, दिमाग को परमेश्वर ने बहुत प्रभावशाली बनाया. ചിലരുടെ ബ്രെയിൻ വേണ്ട പോലെ വർക്കായില്ല. लेकिन कुछ लोगों का जो दिमाग है वो जैसा काम में आना है वो काम नहीं आया, അവർ എഫക്റ്റീവ് ആയില്ല. वो प्रभावशाली नहीं हुए. പലരും ഇൻഎഫക്റ്റീവ്
ഇന്നെഫക്റ്റീവായി മാറി. कुछ लोग प्रभाव रहित हो गए. രൂബേൻ ഇന്നെഫക്റ്റീവായി മാറി. रूबेन भी यहाँ पर प्रभाव रहित हो गया. അപ്പൻ ശപിച്ചു. बाप ने उसको श्राप दिया അപ്പനും അതിൻ്റെ അകത്ത് റോളുണ്ട്. और पिता का भी उसमें भाग है. ഒരാമേൻ പറ. एक आमेन बोले. ലേയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. लेओ को कभी प्रीति नहीं किया, उससे प्यार नहीं किया है. ഒരാമേൻ പറയുന്നേ. एक आमेन कहें. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? आप सुन रहे हैं? ലേയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടേയില്ല. लेया से कभी भी प्रीति नहीं रखा है. മോൻ ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷെ സ്നേഹമില്ല. बच्चा तो अंदर है लेकिन उससे कभी प्यार नहीं किया. അമ്മ കഴിക്കുക. माँ खा रही है, കരഞ്ഞോണ്ടാ കഴിക്കുന്നത്. रोते हुए खा रही है. ഒരാമേൻ പറഞ്ഞതേ. एक आमेन बोले. ഫുഡ് ശരീരത്തിലും और भोजन शरीर में, ദുഃഖം പോകുന്നത് മോനെയും ഇമോഷണലി തട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. और ये जो दुख के कारण, वो जो विलाप के कारण उस बच्चे पर उसका घाव, उसका चोट पड़ रहा है. കടക്കട്ടെ. वो सब पड़े रहने दो. 9 മാസം 9 महीने हो गए. നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. अच्छे रीति से तो चल रहा है. നല്ല തൂക്കമുള്ള കൊച്ചാ. और बच्चे का वजन भी अच्छा है. എല്ലാം റെഡിയാ. सब बातें तैयार है. കണ്ണിന് കുഴപ്പമില്ല. आंखों में कोई दिक्कत नहीं, കൈക്കും കുഴപ്പമില്ല. हाथों में कोई दिक्कत नहीं, അൾട്രാസൗണ്ടിൽ ഹാർട്ടിനും കുഴപ്പമില്ല. अल्ट्रासाउंड के अंदर में हृदय में भी कोई दिक्कत नहीं. കാണത്തക്ക നിലയിലുള്ള വൈകല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. लेकिन देखने जैसा कोई विकलांगपन तो नहीं है. ചിലർ ജനിച്ചപ്പോൾ വൈകല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. लेकिन कुछ जब जन्म लेते हैं तो विकलांगपन है. പക്ഷെ ഇവന് കാണത്തക്ക വൈകല്യമില്ല. लेकिन देखने लायक कोई विकलांग नहीं था. രൂബേന് വൈകല്യം വന്നത് മനസ്സിലായി. लेकिन रूबेन को जो विकलांगपन जो आया उसके मन के अंदर था. നമ്മുടെ ഇടയിൽ പല തലമുറകൾക്കും വൈകല്യം വന്നത് ശരീരത്തിലല്ല. हमारे मध्य में भी कई सारे ऐसे नौजवानों को जो विकलांगपन है वो शरीर में नहीं, അവരുടെ അകത്താ വന്നത്. उनके अंदर वो बातें आई हैं. അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറയും. उनसे जब बात करते हैं, ഇതിന് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. मैं बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है. എന്റെ ലൈഫിലൊന്നും നല്ലത് നടക്കുന്നില്ല. मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो घट रहा ഞാൻ है. എന്താ തെറ്റ് ചെയ്തത്? मैंने ऐसी कौन सी गलती किया है? എന്റെ ഭാഗത്ത് എന്താ പ്രോബ്ലം? मेरे भाग में कौन सी ऐसी दिक्कत है? പ്രോബ്ലം നിന്റെ പുറത്തല്ല. जो दिक्कत समस्या आपके बाहर नहीं है, പ്രോബ്ലം നിന്റെ അകത്താ वो സംഭവിച്ചത്. दिक्कत जो समस्या है वो आपके भीतर, आपके अंदर हुआ है. ഒരാമേൻ പറ. एक आमेन बोले. ഇന്നത്തെ യൂത്ത് മീറ്റിംഗിന്റെ അകത്ത് आज के इस यूथ मीटिंग के നാം अंदर അറിയാതെ हम जाने बगैर ഏതൊക്കെ റൂട്ടിലൂടെ വന്ന जिस रूट से जो आया നമ്മളെ है, ഇന്നെഫക്റ്റീവ് ആക്കി हमें മാറ്റി, जो प्रभाव रहित जो किया है, നമ്മളെ സക്സസ് ആക്കാത്ത हमें जो सफल ना करते, ഡാമേജുകളെ जो उस खराबी को ഇന്ന് ദൈവം ഹീലാക്കും. आज परमेश्वर चंगा करेगा. എന്റെ കൂടെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? मेरे संग आप विश्वास करते നീ हैं? രൂപേനെ പോലെ തുളുമ്പി പോകത്തില്ല. आप रूबेन के समान नहीं बनेंगे. നീ പ്രോസ്പർ ആകാതെ പോകത്തില്ല. आप रूबेन के समान उबल के नहीं जाएंगे. आप सफल हुए बगैर नहीं ദൈവം എന്നെ जाएंगे. ഇന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर मेरा इलाज करेगा? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എല്ലാം പൊട്ടണം. सब बातें टूटना है. യാക്കോബേ അങ്ങയ്ക്കും പങ്കുണ്ട്. याकूब आपका भी हिस्सा है. ലേ അങ്ങയ്ക്കും പങ്കുണ്ട്. लेया आपका भी भाग है. രണ്ടുപേരുടെ പങ്കാണ് രൂപേൻ പ്രോസ്പർ ആകാതെ പോയിരിക്കുന്നത്. दोनों के ही कारण विशाल आमेन ये जो रूबेन है सफल नहीं हुआ, श्रेष्ठ नहीं हुआ. ഒരു നല്ല ആമേൻ പറയണം. एक अच्छे से आमेन बोले. ഇച്ചിരി ഡീപ്പാ. थोड़ा गहरा है പക്ഷെ ആഴത്തിലൊന്നും ഞാൻ കേറുന്നില്ല. लेकिन गहराई में हम नहीं जा रहे हैं. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ. लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ आप ध्यान से നിങ്ങൾക്ക് इसको सुनें. ഇന്നൊരു വിടുതൽ ഉണ്ടാവും. आज आपको एक छुटकारा होगा. നല്ലൊരു ഹാലലുയ एक പറ. अच्छे से हालेलुया बोले. പിശാചിന്റെ ഭയങ്കര തന്ത്രമായിരുന്നു. शैतान की बड़ी युक्ति थी. ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. मैं एक व्यक्ति के लिए एक बार प्रार्थना किया. ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയാ. एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा ഞാൻ था. ലൈവ് ആണോ? लाइव है, ആണല്ലേ? लाइव है. ഓക്കെ. ഹല്ലേലൂയ. അവർക്ക് ടിക്സിന്റെ രോഗം. ടിക്സ്. फिट्स का उनको ടിക്സ്. टिक्स का उनको बीमारी है, दौरे पड़ना. ടിക്സ്. അതൊരു പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ അങ്ങനെ ആർക്കും അങ്ങനെ വരാറില്ല. വന്നാൽ അത് മാറാറില്ല. और लाखों में एक ऐसी बीमारी है मेडिकल साइंस में, ऐसे सबको नहीं होता है, जब आता है तो जाता नहीं है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിങ്ങൾ കേട്ടണം. अब ध्यान से सुने. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇന്ന് ചിലര് അത് നിൽക്കട്ടെ, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഞാൻ ലൈവാ, എഡിറ്റ് അല്ലല്ലോ, എഡിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ जब मैं उस विषयों के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था, ഞാൻ കാണുക मैं देख रहा हूँ ഇവരുടെ ആ സമയങ്ങൾ, കുഞ്ഞിനെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടന്ന സമയങ്ങൾ കാണുക. मैं उन दिनों में पवित्र आत्मा मुझे उन दिनों में ले गया जब वो माँ उस बच्चे को अपने पेट में लेके चल रही थी. നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ. अब ध्यान से सुनिएगा. അത് വന്ന രോഗം വന്നത് കുറച്ച് നാളായുള്ളൂ. वो बीमारी आया हुआ अभी थोड़ा ही समय बीता है. ദൈവം എന്നോട് പറയാ ഇന്ന സമയത്ത് ഇത് തുടങ്ങിയേക്കുന്നത്. लेकिन प्रभु का आत्मा ने मुझे बताया कि ये इस फलाने समय में शुरू हुआ. അന്നുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ, उस समय जो आई हुई परिशानियां, അന്നുണ്ടായ പ്രതികൂലങ്ങൾ, उन दिनों में जो आया प्रतिकूल अवस्था और दिक्कत. ആമേൻ. आमेन. അവരറിഞ്ഞില്ല. उन्होंने तो नहीं जाना. അവര് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി ഓടി. वो घर से सब निकल कर भागे. നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ. अब ध्यान से सुने. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോണം. सब लोग ध्यान से सुने. ജീവിതം മതി എന്ന് പലരും പറയും. कुछ लोग कहते हैं कि हाँ बस जीवन काफी है, इतना ही है.
അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുക. ऐसे ऐसे बोलकर चलते हैं. അവരറിഞ്ഞില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് അവർക്കുണ്ടാകുന്നു. उनको कभी ये मालूम नहीं पड़ा कि इसका जो परिणाम ऐसा कुछ निकलेगा. ആമേൻ പറ. आमीन बोले. അതുകൊണ്ട് എത്തിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ? और वो प्रभाव के कारण कहाँ वो ले गई बातों को. മെഡിക്കൽ സയൻസിന് ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തെ കൊണ്ട് പലരെ എത്തിച്ചു. और मेडिकल साइंस के अंदर में जो कभी ऐसे ठीक नहीं होने वाला ऐसे एक बीमारी उनके जीवन में आ गया. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ क्या आप सुन रहे हैं ध्यान से? എപ്പോഴാ ഹീലിംഗ് നടന്നറിയോ? ये चंगाई कब हुआ? ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നടന്നത് തിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അതിനെ ഹീലാക്കി. उस माहौल में, उस संदर्भ में, जिस समय ये बातें हुई थी, उस बातों के विरुद्ध में उस स्थान में जाके जब प्रार्थना किया तब उन बातों को चंगाई मिला. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, उस दिन पवित्र आत्मा ने बताया അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. माँ बाप भी बहुत महत्वपूर्ण है. മക്കളെ നമ്മുടെ ലൈഫ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. बच्चों हम सबका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है. ആമേൻ പറയുന്നേ. एक आमीन बोले. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഡെവിൾ ശ്രമിക്കുന്നത് आमीन. जो शैतान जो प्रयास करता है നീ ഇങ്ങനെ ജനിക്കണം, आप ऐसे जन्म ले, खराब होकर जन्म ले, दबे पिसे रहे. ഫേസ് ഒക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിക്കോ, चेहरा तो सुंदर होने दो, പക്ഷെ നിന്റെ അകത്തുനിന്ന് നീ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. तेरे अंदर पूरा दबा और पिसा और डैमेज हो, നീ നിറയരുതേ, और तुम भरने ना पाओ, നീ എഫക്റ്റ് ആകല്ലേ. तुम प्रभावशाली ना हो. ആമേൻ പറ. एक आमीन बोले. നീ രൂപേനെ പോലെ और रूबेन के നീ समान പ്രോസ്പർ ആകല്ലേ. आप सफल ना हो. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നീ ശ്രേഷ്ഠനാകരുത്. और आप श्रेष्ठ ना हो. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അങ്ങനെ എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡാമേജ് ആയി പോയി. और ऐसे कितने सारे बच्चे खराब हो അങ്ങനെ गए. എത്ര പേരുടെ ലൈഫ് ഡാമേജ് और ആയി. ऐसे कितने लोगों का जीवन खराब हो गया, गर्भ गिर गया, बहुत सारी बातें हुई. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അതിലൊരാളായിരുന്നു രൂപേൻ. और उसमें ही एक व्यक्ति था रूबेन. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. लेकिन मुझे अच्छा लगा. ഒന്ന് ശൗമേലിൽ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, പേര് ശൗമേൽ. पहले शामुएल में एक व्यक्ति है, उसका नाम है शामुएल. അവൻ ജനിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അമ്മയുടെ മുഖം പറയുന്ന അവരുടെ മുഖം വാടിയിട്ടില്ല. और जब उसका जन्म का जब समय था, वचन में लिखा है उनकी माँ का चेहरा कभी उधड़ा चेहरा नहीं था. ആമേൻ പറയാമോ? एक आमीन बोल सकते हैं? അവരുടെ മുഖം വാടിയിട്ടില്ല. उनका मुंह कभी मुरझाया नहीं. ഒരു കാലത്ത് അവർ കരഞ്ഞിരുന്നു. एक समय था जब वो रोई थी, പക്ഷെ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना कर लिया, അവർക്കൊരു നന്മ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ उनको जब एक भलाई मिल गया, അവരുടെ മുഖം വാടിയിട്ടില്ല. उनका चेहरा उधड़ा चेहरा नहीं हुआ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ജനിച്ച കുഞ്ഞ്, तो उनको जो जन्म लिया हुआ बच्चा, ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കേട്ടെ, आप ध्यान से सुने, അവനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയാണ്. इसके बारे में बाइबल बताती है അവൻ ദാൻ മുതൽ ബർശേബ വരെ ദൈവത്തിന്റെ वो പ്രവാചകനായിരുന്നു. दान से लेकर बेर्शेबा तक परमेश्वर का नबी कहलाया. അവനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയാണ്. उसके बारे में बाइबल बताती है അവൻ പ്രോസ്പർ ആയിരുന്നു. और वो सफल था. ആമേൻ പറ. एक आमीन बोले. അവൻ നിറവിന്റെ നിറവായിരുന്നു. वो परिपूर्ण से परिपूर्णता की ओर था. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആമേൻ പറ. हाथों को उठाकर ഞാൻ आमीन. ഇങ്ങനെ പറയും, मैं ऐसे कहूंगा, ലേയയുടെ ദുഃഖം लया का दुख രൂപേനെ പ്രോസ്പർ ആക്കിയില്ല. रूबेन को श्रेष्ठ या सफल नहीं बनाया, ഹന്നായുടെ സന്തോഷം लेकिन हन्ना की खुशी ശൗമേലിനെ പ്രോസ്പർ ആക്കി. शमूएल को श्रेष्ठ और सफल बनाया. ഒരു ആമേൻ പറ. एक आमीन बोले. നാം അറിയാതെ और हम जाने बगैर നമ്മുടെ മൈൻഡിനെയും हमारे मन को, നമ്മുടെ സോളിനെയും हमारी प्राण को ഇൻഎഫക്റ്റീവ് കളഞ്ഞ और प्रभाव रहित बनाने वाला നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യം हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं, ഇന്ന് പകലിൽ लेकिन आज इस दोपहर के समय ദൈവം അതിനെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. परमेश्वर उसको चंगा करना चाहता है. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നല്ലൊരു ഹല്ലേലൂയ പറ. हाथों को उठाकर एक अच्छे से हालेलुया कहे. എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പ്രോസ്പർ कितने ആകണം? लोग चाहते हैं कि हम सफल हो? എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग चाहते हैं? എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग सच में चाहते हैं कि हम എനിക്ക് सफल हो? നിറയണം, मुझे भरना है, എന്റെ ഡാമേജുകൾ എല്ലാം ഒന്ന് മാറണം. मेरा सारा डैमेज, मेरी सारी खराबी ठीक होना है. ദൈവം അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. परमेश्वर उसको हमें इलाज करने जा रहा है. ഒന്ന് എടുക്കാമോ? ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 1 लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय verse 25. और उसका 25वें पद में ഷാൽബരാ സഫ്രദേനി. वहां पर हम देखते हैं कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है. എന്നിട്ട് और 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में 25 ഉണ്ടല്ലോ. എലിസബത്ത് എവിടെ പോയി? इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा ചിപ്പായ അടുത്ത कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു നല്ല ഹല്ലേലൂയ. ओ हाथ उठा करे अच्छे से हालेलुया.
ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടോ, आज जो मैं आपसे कह रहा हूँ आप ध्यान से सुने, ഡാമേജ് എല്ലാം മാറണം. ये सारी खराबियां, डैमेज हटना है. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാത്താൻ പ്രവർത്തിച്ച മേഖലകൾ നാം അറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. सबसे ज्यादा शैतान ने उस स्तर में कार्य किया है जहाँ पे हम अनजान रहे, അവിടെ നിന്നാണ് പലരും ഡാമേജ് ആയി വന്നത്. और वहीं से कई लोग खराब होकर निकले. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അതെല്ലാം ഇന്ന് മാറും. और आज ये सारी बातें हटेंगी. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നല്ല ആമേൻ പറ. हाथों को उठाकर एक अच्छे से आमीन बोले. വലിയ വിടുതലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പോവാ. बड़े छुटकारों को परमेश्वर देगा. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते हैं? വലിയ സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കും. बड़े चंगाइयां होंगी, വലിയ വിടുതൽ നടക്കാൻ പോവാ. बड़े छुटकारे होंगे. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നല്ല ഹല്ലേലൂയ പറ. हाथों को उठाकर एक अच्छे से हालेलुया. എലിസബേത്ത് ദൈവം ഒരു നന്മ കൊടുത്തു. एलिजाबेथ को परमेश्वर ने एक भलाई दिया, നന്മ കൊടുത്തത് സൂപ്പർ ഒരു നന്മ. और एक बहुत ही सुपर एक भलाई. യേശുവിന് വഴിയൊരുക്കേണ്ട ഒരു കുഞ്ഞിനെ यीशु मसीह के लिए मार्ग को तैयार करने वाला एक व्यक्ति. നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? आप सुन रहे हैं? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം और आज यहाँ पर बैठे आप सब അസാധാരണ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിലുള്ളവരാണ്. एक असाधारण परमेश्वर की योजना के तहत है. ഒരു ആമേൻ പറ. एक आमीन बोले. ദൈവം സഖരിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ദൈവം കൊടുത്തതാ. परमेश्वर ने जकरिया की प्रार्थना को सुनकर उनका प्रार्थना का जवाब है. നമ്മളും ചില പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. हम भी कई ऐसी प्रार्थनाओं के जवाब के स्वरूप में बैठे हैं. ഒരു ആമേൻ പറ. एक आमीन बोले. പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. प्रार्थना का जवाब हम यहाँ बैठे हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മളെ നേരത്തെ ജനിപ്പിക്കാത്തത്, हमें समय से पहले या जन्म ना ഈ लिए, സമയത്ത് ജനിച്ചത് നമ്മുടെ മേലുള്ള സമയം ഈ സീസണിൽ നമ്മൾ വരണമായിരുന്നു. इस समय में इस मौसम में हम आना था, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അതുപോലെ യോഹന്നാൻ കൃത്യ സീസണിലാണ് और ജനിച്ചത്. ऐसे ही यूहन्ना भी सही समय में, उसके मौसम में वो पैदा हुआ. യേശുവിന് വഴിയൊരുക്കാനാ വന്നത്. यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करना ये उसका कार्य था. നിങ്ങൾ കേട്ടണം, लेकिन आप सुने, എലിസബേത്തിന്റെ അകത്ത് യോഹന്നാൻ വന്നു. एलिजाबेथ के कोख में यूहन्ना ने जन्म लिया. അപ്പൊ അമ്മ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കണ്ടേ? अब माँ को तो बहुत खुशी होना चाहिए भैया, നല്ല ടെസ്റ്റ് മണി പറയണ്ടേ? एक अच्छी गवाही जाकर बोलना है. ബൈബിൾ പറയാണ്, बाइबल बताती है ആര് വീടിന്റെ ബെല്ലടിച്ചാലും, कोई भी घर की घंटी मारे, ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടോ, ध्यान से सुने, ഇവര് വെളി വരത്തില്ല. ये बाहर नहीं आती है. ബൈബിൾ പറയാ, बाइबल बताती है ഇവരെല്ലായിടത്തും ഒളിച്ചു പാർക്ക്. ये हमेशा जाकर छिप के बैठती है. എപ്പോഴും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേനേ. और आपका ध्यान इधर आने पाए. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തോ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. पवित्र आत्मा हमसे कुछ तो बांटना चाहता है. എപ്പോഴും ഓർത്തോണം, മാത്യു ചാപ്റ്റർ 2 मत्ती 2 दूसरे अध्याय में हम ध्यान दें. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. സാത്താന് രണ്ട് പ്ലാനാണ് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ളത്. शैतान की दो योजनाएं हैं हमारे जीवन के प्रति. യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ചത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? यीशु मसीह को क्यों ढूंढा അവിടെ എഴുതി है? വെച്ചിരിക്കുക, കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനും. मारने के लिए और घात करने के लिए, नाश करने के लिए. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? आप सुन रहे हैं? നോ, അങ്ങനെയല്ല. രണ്ട് കാര്യത്തിനാണ് യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ചത്. दो बातों के लिए यीशु को ढूंढ रहे थे. ഒന്ന് കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനും. एक तो उसको हत्या करने के लिए और नाश करने के लिए, കിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ്. और हत्या और नाश. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, കിൽ. हत्या, नाश. Destroy. ഇതാ സാത്താൻ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻ. यही शैतान की योजना है हमारे जीवन के प्रति. ഈ ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ हमें जो नाश करने के लिए जो आता है. ചിലരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? कुछ लोगों को देखा होगा, ഹല്ലേലൂയ. ചിലരുണ്ട്, कुछ लोग तो है, ജീവനുണ്ട്, അവർക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. जीवन है पूछो तो जीवन तो है लेकिन किसी काम के नहीं. പഹലെ കേരളത്തിലെ പോലീസൊക്കെ पहले जो केरला की जो पुलिस होती थी, കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ चोरों को जो पकड़ लेते थे, നല്ല ഇടി കൊടുക്കും, अच्छे से उसको मुक्का मारते थे, എന്നിട്ട് ഇറക്കി വിടും. फिर निकाल के फेंकते थे. അവർക്ക് ഒരു കപ്പ് എടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം മരണം വരെ ഇല്ലായിരിക്കും. फिर उनके पास इतनी ताकत हिम्मत नहीं होता कि वो एक मृत्यु तक वो एक कप भी वो ढंग से उठा सके. ഇതാ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക. यही इसको ही खत्म करना कहते हैं. നീ ജീവിച്ചോ, तो जी तो ले, പക്ഷെ നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും. लेकिन तू किसी काम का नहीं होगा, किसी लायक नहीं. ബൈബിൾ പറയാ, ഹെരോദാവ് അവനെ അന്വേഷിച്ചത്, और बाइबल बताती है हेरोदस राजा जो ढूंढ रहा था, കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനും. वो मारने के लिए और नाश करने के लिए. ആമേൻ. हालेलुया. ചിലരെ സാത്താൻ തരുന്നതാ. शैतान आज कुछ लोगों को इसलिए ढूंढ रहा है. ജീവിച്ചോ, तो जी तो ले, പക്ഷേ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകല്ലേ. लेकिन तेरे द्वारा कोई प्रयोजन ना आए. ചിലരെ നശിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കും. कुछ लोगों को नाश कर देंगे, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? बर्बाद कर देंगे. അടുത്ത ചിലരെ കുറിച്ച് സാത്താന്റെ പ്ലാനാ, और अगले कुछ लोगों के लिए शैतान की जो प्लान है, योजना है, കൊന്നുകളയ. उनको मार डाल दो. സമയത്തിന് മുമ്പ് കൊന്നുകളയ. समय से पहले उनको मार डाल दो. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? आप सुन रहे हैं इस बात को? हालेलुया. हालेलुया. ഇത് സാത്താന്റെ വലിയൊരു ये അജണ്ട. शैतान का बड़ा एजेंडा है. കൊല്ലുക, നശിപ്പിക്കുക. और हत्या करना, नाश करना. സാത്താൻ അറിയാം, शैतान को मालूम है ഇവൻ വന്നാൽ
ये आए ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഇവനിലൂടെ तो നടക്കും. परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की इच्छा अदा- इसके द्वारा होगा. അതാ നമ്മളോടുള്ള സാത്താന്റെ ശത്രുത. और यही इसीलिए शैतान को हमसे बड़ी രൂബേനെ दुश्मनी है. നശിപ്പിക്കാൻ കാരണം അതായിരുന്നു. रूबेन को भी नाश करने का प्रथम कारण यही था. യേശുവിനെ അതിനെ സാത്താൻ അന്വേഷിച്ചത്. यीशु को भी इसलिए शैतान उस राजा के द्वारा ढूंढवा रहा था. എന്താ യോഹന്നാനെതിരെ ചെയ്യുന്നത്? क्या उन्होंने यूहन्ना के भी विरुद्ध किया? നിങ്ങൾ കേട്ടോ, आप सुने? അതെങ്ങും എഴുതിയിട്ടൊന്നുമില്ല. वो कहीं लिखा तो नहीं, പക്ഷെ ഇവിടെയും ഇമോഷണലി लेकिन यहाँ पर भी भावनात्मक तरीके से എപ്പോൾ ഓർത്തണം, സാത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്, അല്ലെ നാം എവിടെയാണോ അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ और പറ്റുന്നത്. हमेशा इस बात को याद रखें, जब एक बच्चा माँ के कोख में जब जन्म लेता है, वही स्थान शैतान के लिए सबसे आरामदायक होता है कि वो वहां पर काम करे. ദൈവത്തിന് അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. परमेश्वर भी वहां पर अद्भुत काम कर सकता है, പക്ഷെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുന്ന ഡെവിളാ. लेकिन यहाँ पर शैतान इस ताक में रहता है कि कुछ ना कुछ खराब करे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? आपने सुना है क्या? നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. ध्यान से इस बात को सुनिए. ശിംശോൻ ജനിക്കും മുമ്പ് शिमशोन जन्म लेने से पहले മനോഹയോട് വന്നിട്ട് मनोहा से आके कह തന്റെ के വൈഫിനോട് और पत्नी से ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. और एक उनको सूची देते हैं. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? आप सुन रहे हैं? ഒരു മോനെ തരാൻ പോവാ. एक बेटा तुमको जन्म देने जा रहा ഇന്നതേ है കുടിക്കാവൂ, और वो यही पिए, ഇന്നതേ നിങ്ങൾ കഴിക്കാവൂ. यही बातों को खाए. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? क्या खाना है क्या पीना ये बताया गया, ഇത് आपने सुना ദൂതൻ होगा. പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. और ईश्वर के दूत बता रहा है. അവര് ചോദിക്കുക, वो पूछ रहे हैं, ഞാൻ അത് കഴിച്ചാലെന്നാ, अगर मैं ये खा ले तो क्या हो जाएगा, ഞാൻ അത് കുടിച്ചാലെന്നാ? ये पी लिया तो क्या हो जाएगा. ദൂതൻ പറയും, स्वर्गदूत तो कहेगा നിങ്ങൾക്ക് മോനെ കിട്ടും, आपको बच्चा तो मिल जाएगा, പക്ഷെ അവനെ ഞാൻ കണ്ട പർപ്പസിൽ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. लेकिन उसको जिस मकसद से उद्देश्य से देखा गया और भेजा गया वो उस बातों को मैं नहीं देख पाऊंगा. നല്ലൊരു ഹല്ലേലൂയ പറ. एक हालेलुया का है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പോൾ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ പേരൻസിന് ഇന്നതേ കുടിക്കാവോ ഇന്നതേ കഴിക്കാവോ ഒരു ലിസ്റ്റ് ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ്. तो यहाँ पर परमेश्वर एक बच्चे के जन्म से पहले उनके माँ बाप को कुछ सूची पत्र दिया जा रहा है कि यही खाना है, ये पीना है, ये नहीं खाना है, ये पीना नहीं, सब कुछ बता रहा है. കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു മോനെ ആയിരിക്കാം, कारण आपको एक, आपके लिए तो एक बेटा होगा, പക്ഷെ എനിക്ക് അവനൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ്. लेकिन मेरे लिए वो एक उद्धार करता है, ഒരു ആമേൻ പറയുന്നേ. छुड़ाने वाला है. आमीन बोले. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം തുടരാൻ വേണ്ടി ജനിക്കപ്പെട്ടവരല്ല. आप अपने पारिवारिक आमीन नाम को कायम रखने के लिए आप जन्म नहीं लिए हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് आपका ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. जन्म इसलिए हुआ है ताकि परमेश्वर की एक योजना उद्देश्य को पूरा कर सके. മനോഹേ, നിനക്കൊരു ആൺകുഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ നിന്റെ കുടുംബം ഇല്ലല്ലോ. हे मनोहर, तेरे को एक बेटा नहीं, लड़का नहीं, तो तेरा कल का परंपरा आगे नहीं जाएगा. അതിനല്ല ഞാൻ നിനക്ക് ഇവനെ തരുന്നത്. इसके लिए मैं तुझे बेटा नहीं दे रहा हूँ. ഇവൻ എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ്. ये मेरा छुड़ाने वाला होगा. നീ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാ. और तू एक छुड़ाने वाला होगा. മോളെ, നീ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരിയാ. बेटी, आप एक छुड़ाने वाली നീ है. ജനിച്ചത് ഒരു കുടുംബ പാരമ്പര്യം തുടരാനല്ല. आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ कि कुछ पारिवारिक परंपराओं को लेकर आगे चले, ഒരു വലിയ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാനാ. लेकिन एक बड़ी प्रजा को छुड़ाने के लिए है. ഈ പർപ്പസ് നടക്കാതിരിക്കാനാ ഡെവിൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. इस उद्देश्य को पूरा ना करने के लिए शैतान की प्रयास रहता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇവിടെയാ സാത്താൻ और പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. वही शैतान कार्यरत है. വേണ്ട വന്നു, देखो आ गया, യോഹന്നാൻ വന്നു. യോഹन्ना तो आ गया. അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യമൊന്നും പറയണ്ട. अब माँ को कोई गवाही तो नहीं है बोलने के लिए, ദൈവം തന്ന നന്മ ഇപ്പോൾ ഒരു ലജ്ജയായി മാറുക. लेकिन परमेश्वर ने दिया हुआ उस भलाई उनके लिए अब एक अपमान की, लज्जा की बात हो गई है. എനിക്ക് അങ്ങ് നാണം വരുന്നു. ओह, मुझे शर्म आ रहा ഞാൻ है. ആൾക്കാരോടൊക്കെ എന്നാ പറയും? मैं अब लोगों से कैसे मुंह दिखाऊंगी. കാരണം അവര് വരുന്നു, ओ देखो वो आ रही है. ഞാനിവിടെ ओ ഒളിച്ചിരിക്കുക. मैं इधर छिप के बैठी हूँ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? आप सुन रहे हैं? എലിസബത്തെ കാണിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. एलिजाबेथ दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं, നീ ചെയ്യുന്നത് लेकिन जो तू कर रही है, ആരെയോ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആക്കുക. किसी ना किसी को तो आप प्रभाव रहित कर रही हो. ആമേൻ പറ. एक आमीन बोले. സിംഹം പോലെ വരണ്ടവനെ वो जो शेर के समान धाड़ते हुए आने वाला, പൂച്ച പോലെ നീ തിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. उसको बिल्ली के समान आप उसको बदल रहे हो. ആമേൻ പറയുന്നേ. एक आमीन बोले. അവനെ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് उसका जो मैंने डिजाइन जो किया है, സർപ്പസന്തതി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് വരണ്ടവനാ. जो सर्प के संतानों बोल के आने वाला व्यक्ति
व्यक्ति, പക്ഷെ നീ അവനെ ആ ചെയ്ത ഡിസൈനിൽ നിന്ന് അവന്റെ സകലതും നീ लेकिन जिस നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. तरीके से उसको डिजाइन किया गया है, उसका स्वभाव तो सारी बातों से उसको बिल्कुल भीगी बिल्ली जैसे बना दिया. അത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല. ये तुम्हारी गलती नहीं है. വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. बाहर से कोई तुझे प्रेरित कर रहा है, ആ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവന്റെ പേര് പിശാച. और वो प्रेरित करने वाले व्यक्ति का नाम है शैतान. പിശാചിന് അറിയാം वो शैतान को मालूम है ഇവൻ വന്നാൽ ये आए तो ഇവൻ യേശുവിന് ये വഴിയൊരുക്കുന്നവനാണ്. यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करेगा ഇവനെ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആക്കി और इसको മാറ്റണം. प्रभाव रहित करना होगा. ഒരു നല്ല ആമേൻ പറ. एक अच्छे से आमेन बोले. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? आप सुन रहे हैं क्या? ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുള്ള എത്രയോ പേരെ ओ परमेश्वर की योजना रखने वाले कितने ऐसे लोग പേരൻസിലൂടെ, माँ बाप के जरिए, കുടുംബങ്ങളിലൂടെ, परिवारों के जरिए, സ്കൂളിലെ കൂട്ടുകാരിലൂടെ, स्कूल के यारी दोस्तों के द्वारा, ഹാലലൂയ, തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ. गलत गलत ऐसे संबंधों में, रिश्तों में. നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് കേക്ക്. आप सुने 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 എത്രയോ പേരെ कितने सारे लोगों को അല്ലെ സാത്താൻ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റി. शैतान ने प्रभाव रहित कर दिया है. നല്ല ആമേൻ പറ. ओ एक अच्छे से आमेन बोले. ഷബാല ഹസ്ഫി ആഠലാര. थैंक यू जीसस. ഇത് സാത്താന്റെ വലിയ തന്ത്രമാണ്. और ये शैतान की बड़ी युक्ति और योजना है. എന്നെ ഒരു വലിയ ഓഫീസർ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചു. पिछले दिनों में एक बड़े अफसर ने मुझे फोन എനിക്ക് किया. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं कर पाया. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മോൻ उनका एक बेटा ശക്തനായി നിന്നവനാ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി. प्रभु के लिए बहुत सामर्थ्य तरीके से खड़ा हुआ ഒരു व्यक्ति। ഗലത്ത് റിലേഷനിൽ പോയി. लेकिन आज एक गलत रिश्ते में चला गया, पड़ ഹല്ലേലൂയ. गया, പോയതിനു ശേഷം और जाने के बाद ഇന്ന് അവന് തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ കല്യാണം നടത്തണം. अब उसको गलत तौर और तरीके से विवाह करना है. കേട്ടോ, ഡെവിൾ എവിടെയാ പ്രവർത്തിച്ചത്? देखिए शैतान ने कहाँ काम किया? ഇന്നലകളിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പാടിയവനാ. कल तक प्रभु के लिए गीत गाने वाला एक व्यक्ति, ഇന്നലകളിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചവനാ. कल तक सेवकाई करने वाला एक ദൈവം ഒരു व्यक्ति, എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തു. परमेश्वर ने अच्छी पढ़ाई लिखाई दिया അതൊരു ജോലിയിൽ കയറി. और एक अच्छे कार्य में रद्द हो गया, അതൊരു തെറ്റായ ബന്ധത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. और वो उस बातों को उसको एक गलत रिश्ते में संबंध में ले गया അവനെ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റി. और उसको प्रभाव रहित कर दिया. അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട. और आज वो कहता है ये सारी आत्मिक बातें मुझे नहीं എനിക്ക് चाहिए, അതായി അത് മതി. मुझे केवल वो ही दिख रही है. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? आप ध्यान दे रहे हैं क्या? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആരിലൂടെയൊക്കെയാ ഡെവിള് പലതിനെ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആക്കി കളയുന്നത്? किस किस के जरिए, किस किस के द्वारा शैतान लोगों को प्रभाव रहित बनाता है. എലിസബത്തെ, एलिजाबेथ, അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആള് अंदर जो पड़ा व्यक्ति है, ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവുമായിട്ട് एलिया की आत्मा को लेकर നടക്കേണ്ടവനാ. चलने वाला व्यक्ति है. നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? क्या आप सुन रहे हैं हमें? ഇവനെ കുറിച്ച് 3 പ്രവചനമാ ബൈബിളിൽ കിടക്കുന്നത്. इसके बारे में 3 भविष्यवाणियां हैं. ഒന്ന്, വഴങ്ങാത്തവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയം മക്കളിലേക്കും, और जो जिनके मन जो माँ बाप से जो भटके, उन बच्चों के मन को माँ बाप की ओर, മക്കളുടെ ഹൃദയം അല്ലെ പിതാക്കന്മാരിലേക്കും, और बच्चों के माँ बाप के हृदय को बच्चे की ओर, बच्चों के हृदय को माँ बाप की ओर യോജിപ്പിക്കേണ്ടവനാണ് ഗിദെയോൻ. मेल मिलाप करवाने वाला है. तो भी രണ്ടാമത്തേത്, दूसरा, നീതിബോധത്തിലേക്ക് ചിലരെ നടത്താൻ. धार्मिकता की उस बोध्य में लोगों को लेके चलने के लिए. മൂന്നാമത്തെ ദൂത്, तीसरी जो संदेश, കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ജനതയെ ഒരുക്കുവാൻ. प्रभु के लिए, उसके आगमन के लिए वो लोगों को, प्रजा को तैयार करने के ഇതാ लिए. ഇവനെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്നത്. यही परमेश्वर इसके विषय में कहता है. ഇവനെയാണ് ഡാമേജ് ആക്കാൻ और സാത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. इसी व्यक्ति को शैतान खराब करने का प्रयास कर रहा है. ആമേൻ പറ നിങ്ങൾ. आमीन. ഒന്നെടുത്ത് ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 1 വേഴ്സ് 17. लूक 1:17. മതി, അത്ര മാത്രം മതി. ഇതാണ് ഇവനെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻ. तो यही इसके प्रति जो योजना है, वो पितरों के मन लड़के वालों की ओर फेर दे. മതി, ഇതാണ് മോനെ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ हाँ പ്ലാൻ. बेटा, यही प्रभु की योजना आपके लिए. ഇതാ കുഞ്ഞെ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള हे ദൈവത്തിന്റെ बच्चे, പ്ലാൻ. प्रभु की योजना आपके लिए भी यही है. ഇത് വരാതിരിക്കാൻ സാത്താൻ और ശ്രമിക്കുന്നത്. ये बातें पूर्ण ना हो, ये शैतान इसकी कोशिश में लगा रहता है. ആമേൻ പറ. आमीन. ഇതൊന്നും സാത്താൻ ഇഷ്ടമില്ല. ये सारी बातें शैतान को पसंद ഇതൊന്നും नहीं है. സാത്താൻ ഇഷ്ടമില്ല. ये सारी बातें शैतान को पसंद नहीं है. സാത്താൻ ഇവനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യണം. शैतान इसको खराब करना चाहता ഇവനെ है, ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആക്കണം. इसको प्रभाव रहित बनाना है. ചിലരോട് പറയാ, और कुछ लोगों से कहता है ഒളിച്ചിരിക്ക് പോയി, जाके छुप के बैठ ले, ഒളിച്ചിരിക്കുക. छुप के जा. അകത്തുള്ളവനെ ഡാമേജ് ആക്ക. अंदर जो पड़ा है उसको खराब कर रहे. ആമേൻ പറ നിങ്ങൾ. आमीन. ജനിച്ചോ, जन्म तो ले ले, സിംഹത്തെ പോലെ ആകല്ലേ. लेकिन शेर के समान धाड़ो मत. ആ ഡിസൈനിൽ വരല്ലേ. उस डिजाइन में ना आओ. ആമേൻ. आमीन. സ്വതന്ത്രം പറഞ്ഞേ. आमीन. हालेलुया. प्रभु के धन्यवाद करे, स्तुति നിങ്ങൾ करे. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ क्या आप കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? सुन रहे हैं? इस बात को सुन रहे. പക്ഷെ ദൈവം ഇന്ന് ചിലരെ വിടുവിക്കാൻ പോകും. लेकिन आज परमेश्वर कुछ लोगों को छुड़ाना चाहता എത്ര है. പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നേ? कितने लोग चाहते हैं ऐसा. ഭയങ്കര ചില വിടുതലുകൾ ओ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് बड़े बड़े പറയാം. बड़े कुछ छुटकारों को परमेश्वर आज दे रहा है. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? आप सुन रहे हैं? ഭയങ്കര ചില വിടുതൽ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോവാ. कुछ बड़े छुटकारों को परमेश्वर आज देने जा रहा है. 5 മാസം ഒളിച്ചിരിക്കുക. 5 महीने वो छिप कर बैठी है. രൂപേനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞവൻ, रूबेन को नाश करने वाला. പലരെയും തകർത്ത് കളഞ്ഞവൻ, कई ऐसे
लोगों को नाश करने वाला ഇവിടെയും കയറിയേക്കുവാ. यहाँ भी घुसा हुआ है। പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. लेकिन यहाँ पर एक बात हो रही है, ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്ക്. ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ध्यान से सुने। यहाँ पर ആറാം एक बात മാസം है, छठवें महीने ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. प्रभु ने काम किया। ആരോട് ഇടപെട്ടു? किससे बात किया? മറിയത്തോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു. मरियम से परमेश्वर ने बात किया। നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? आप सुन रहे हैं इस बात को? എന്താ സംസാരിച്ചത്? और क्या बात किया? നീ നിന്റെ കസിനെ കാണാൻ പോണം. और आप अपनी बहन से मिलने जाए। എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടെ. आप ध्यान से सुने। നീ നിന്റെ കസിനെ കാണാൻ പോണം. आप अपनी बहन से मुलाकात करने जाए। നിന്റെ കസിന് ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. और आपकी बहन को भी एक आशीष है। ബൈബിൾ പറയാണ്, बाइबल बताती है, ബന്ധപ്പെട്ട് മറിയം അവിടെ ചെന്നു. और बड़े प्रयास के साथ मरियम वहां पहुंचती है। ആമേൻ. आमेन। നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? आप सुन रहे हैं? മറിയം ഒരു വന്ദനം പറഞ്ഞു. और मरियम ने वहां पहुंचकर उसको एक प्रणाम किया। അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? वहां क्या हुआ? ബൈബിൾ പറയാണ്, बाइबल बताती है, അകത്തുള്ള കുഞ്ഞെന്ത് ചെയ്തു? अंदर पड़ा हुआ बच्चा തുള്ളിച്ചാടി. वो उछल पड़ा। ഒന്ന് വായിക്കാം ആ വാക്യം. क्या आप पढ़ सकते हैं उस वचन को? കണ്ടോ? മറിയം ഒരു വന്ദന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ मरियम ने जब उस प्रणाम को सुना, എലിസബത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി. और एलिजाबेथ जो थी पवित्र आत्मा से भर കണ്ടോ? गई। പിള്ള അവളുടെ ഗർഭത്തിൽ തുള്ളി. जो ही इलिशब ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। ഒരു ആമേൻ പറ. आमेन। നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? क्या आप सुन रहे हैं? ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാക്സിലില്ല. और ये जो 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 इलाज है मैक्स हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, സപ്തജംഗിലില്ല. सफ्दरजंग में भी नहीं मिलेगा। ഇത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ये पवित्र आत्मा का इलाज है। ഒരു ആമേൻ പറ. एक आमीन बोले। എവിടെ ഡെവിൾ ചിലരെ ഡാമേജ് ചെയ്യും, जहाँ पर शैतान ने कुछ लोगों को खराब किया, അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അലിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുകയാണ്. वहीं पर पवित्र आत्मा का जो इलाज को आप देखने जा रहे हो। എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते हैं? ഇന്ന് അത് ചിലരുടെ മേൽ നടക്കും. और आज कुछ लोगों के ऊपर होगा, ഇന്ന് അത് ചിലരുടെ മേൽ നടക്കും. आज कुछ लोगों के लिए वो होगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। എലിസബത്തെ, एलिजाबेथ, ഞാൻ തന്ന നന്മ നിനക്കൊരു അപമാനമാണോ? मैंने जो तुझे दिया वो भलाई तेरे लिए क्या एक अपमान की बात നീ है? ആരെയോ നീ അറിയാതെ നീ ആരെയോ ഡാമേജ് ചെയ്യുക. तू अनजाने में किसी को तो तू खराब कर रही है। നീ അറിയാതെ ആരുടെയോ ഡിസൈനെ ഖരാബാക്കിയ. अनजाने में किसी का डिजाइन को तू खराब कर रही है। ആമേൻ പറ. आमीन। പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു, लेकिन प्रभु ने कहा, അടുത്ത ആളോട് ദൈവം ഇടപെട്ടു. और दूसरे किसी व्यक्ति से परमेश्वर उसी समय तुरंत वहां पे बातचीत മറിയത്തോട് करता പറഞ്ഞു, है। ചെല്ല അങ്ങോട്ട്. मरियम से कहते जा, അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി. और केवल तू वहां पहुंच। ചെന്നൊരു വന്ദനം പറഞ്ഞപ്പോഴേ और जाकर वहां पर एक नमस्कार सुनाते ही നേരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എലിസബത്തിന്റെ അകത്ത്. सीधा पवित्र आत्मा आमीन एलिजाबेथ के ऊपर परिपूर्ण से उतरा। ആരെയാ തൊട്ടെ? किसको छुआ? ആരെയാ തൊട്ടെ? किसको छुआ पवित्र आत्मा ने? ആരെ തൊട്ടു? किसको छुआ? യോഹന്നാനെ തൊട്ടു. യോഹन्ना को छू लिया। ആമേൻ പറ. आमीन। യോഹന്നാൻ തുള്ളിപ്പോയി. और യോഹन्ना जो है उछल पड़ा। ആമേൻ പറ. आमीन। അവന്റെ അമ്മ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു. और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। ഇതാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. यही इलाज है। എല്ലാ 5 മാസത്തെ എല്ലാ കേടും മാറി. 5 महीने से जो खराबी करके बैठी थी वो सब ठीक എല്ലാ हो गया। ഡാമേജും മാറി. सारी प्रकार की डैमेज ठीक हो गया। ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അതിന്റെ നിലയിൽ യോഹന്നാനെ വെളിക്കൊണ്ടു. पवित्र आत्मा जैसा यूहन्ना को बाहर लाना चाहता था बाहर लाया। ഇന്ന് ഇവിടെ അത് സംഭവിക്കണം. और आज यहाँ पर वो होना है। എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग विश्वास करते हैं? ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത് സംഭവിക്കണം. आज यहाँ पर ये बातें होनी है। എനിക്ക് വേണമെന്ന് എത്ര പേർ और ആഗ്രഹിക്കുന്നു? कितने लोग ऐसा कहते हैं, चाहते हैं कि ये बातें मुझे चाहिए। പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് വേണമെന്ന് എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? पवित्र आत्मा का इलाज मुझे चाहिए, कितने लोग कहते हैं? എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग इच्छा रखते हैं? വേണം. നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ओ हमें इसकी आवश्यकता है। നാം അറിയാതെ हम अनजाने में നമ്മളെ ഡാമേജ് ചെയ്ത, हमें जो खराब किया है, നമ്മളെ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആക്കി हमें जो മാറ്റിയ प्रभाव रहित जो किया है, എല്ലാ മേഖലയും നമുക്കൊരു ഹീലിംഗ് വേണം. हर उस स्तर में हमें एक चंगाई की आवश्यकता ആ है। കരങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഉയർത്തി ओ अपने सारे हाथों को उठाकर ഒന്ന് ആത്മാവിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് आत्मा में एक बार प्रार्थना करें। हालेलुया। സാത്താന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തന സ്ഥലം शैतान का सबसे अधिक कार्य करने वाला जो स्थान है, ഹൃദയങ്ങളെ ഡാമേജ് ചെയ്യുക. वो हृदयों को हमें बर्बाद करता है। ഇതാണ് ഇവിടെ എല്ലാം സംഭവിച്ചത്. यहाँ सारी बातों में यही हमने देखा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ബൈബിൾ പറയുകയാണ്, बाइबल बताती है, സന്തോഷമുള്ള ഹൃദയം ओ जो आनंद से जो भरा हुआ मन, അതാണ് അസ്ഥിക്ക് ഒരു ബലം. वो आपके हड्डी में एक ताकत है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നിന്റെ ഹൃദയം ഇമ്പോർട്ടന്റ്. लेकिन आपका हृदय जो है महत्व है। പലരുടെ ഹൃദയത്തെ നേരത്തെ തന്നെ ഡെവിൾ ഡാമേജ് ചെയ്തു. बहुत से लोगों के मन को, हृदय को शैतान ने पहले से ही खराब करके रखा ഇന്ന് है। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചിലരുടെ മേൽ നടക്കാൻ लेकिन आज पवित्र आत्मा का इलाज कुछ लोगों के लिए आ रहा है। ഓ ലോർഡ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി. सभी प्रार्थना करना आरंभ करें।
करे। ഊടാലാമാ സഫ്രദനി ആൽബ്രഹാച്ചസിയാനി. ദൈവാത്മാവിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചിലരുടെ മേൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു. पवित्र आत्मा का इलाज कुछ लोगों के जीवन में होने जा रहा है। ഹല്ലേലൂയ. ഡാമേജ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ ഒരിക്കലും സെയിൽ ആകത്തില്ല. जो खराब हुआ जो बोतल है वो कभी भी ठीक नहीं होगा। ഡാമേജ് ആയിരിക്കുന്ന ബോട്ടിൽ ഒരിക്കലും നിറയത്തില്ല. जो बोतल जो खराब है वो कभी दोबारा भरेगा नहीं। അതിനെ ആർക്കും വേണ്ട. उसको किसी की भी जरूरत नहीं। ഓറാലാമാ സിഫിനി ആലാവർത്തിനി. ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഡാമേജുകളും ദൈവമേ മാറ്റണം. आज मेरे जीवन के सारे खराबी को प्रभु आप ठीक രൂബൻ करें। പ്രോസ്പർ ആകാതെ പോയി. रूबेन श्रेष्ठ और सफल नहीं हो पाया। യോഹന്നാനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചു. यूहन्ना को भी खराब करने के लिए बहुत प्रयास किया गया, ദൈവം ഇടപെട്ടു. लेकिन परमेश्वर ने वहां पर दखल अंदाज ഇന്ന് दिया। ചിലരുടെ ലൈഫിൽ ദൈവം ഇടപെടാൻ പോകുന്നു. आज कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर दखल दे रहा है। ഇന്ന് ചിലരുടെ ലൈഫിൽ ദൈവം ഇടപെടാൻ പോകുന്നു. आज कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। അകത്തും പുറത്തും വിട്ട് अंदर और बाहर से നമ്മളെ ഡാമേജ് ചെയ്ത് जो हमको खराब किया, നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ അകത്ത് हमारे जीवन के अंदर ദൈവം കണ്ട ഡിസൈനിലേക്ക് എത്താതെ परमेश्वर ने जैसा देखा उस डिजाइन में हम ना बन ആ सके, പ്ലാനിലേക്ക് നമ്മളെ കയറ്റാതെ उस योजना में हमको ना ले जाकर നമ്മളെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതല്ല. हमको जो खराब करने की जो प्रयास किया गया सारी बातें, ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിൽ ഇടപെടാൻ പോകുന്നു. आज पवित्र आत्मा उसमें दखल दे रहा है। ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോടെ. एक क्षण के लिए आप प्रार्थना करना शुरू करें। നിന്റെ ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെയല്ല വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ. और आपका मस्तिष्क दिमाग ऐसे नहीं काम നിന്റെ करना ബ്രെയിൻ है, ന്യൂറോണുകൾ അതിന്റെ സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെയല്ല വർക്ക് आपके ചെയ്യണ്ടേ. न्यूरॉन सेल्स ऐसे काम नहीं करना നീ है, ഒന്നും കൂടെ തേജാകേണ്ട ആളാ. आप और भी तेज बनना നിന്റെ है। നോളജും വിസ്ഡം ഇതല്ല. आपका जो ज्ञान और समझ है और इतना नहीं है, നിന്റെ തേജസ് ഇത്ര അല്ല. आपकी महिमा इतनी नहीं है, നീ ഒത്തിരി കേറേണ്ട ആളാ. अब और आगे बढ़ना है। നിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിന്റെ പിന്നിൽ आपको ऐसे बनाने के पीछे ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. और उसका एक कारण है। അതിനെ ഇന്ന് ദൈവം മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आज परमेश्वर इन बातों को हटाना चाहता है। ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചോടെ. एक क्षण के लिए आप सब प्रार्थना करना आरंभ करें। എനിക്കൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം. मुझे एक इलाज चाहिए, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. पवित्र आत्मा का इलाज। അത് ചിലരെ തൊടാൻ പോകട്ടോ. राज कुछ लोगों को पवित्र आत्मा छूने पाए। അർത്ഥമാനി അചാലിയ പ്രകാശസിയാനി रमकटरियान थोरोफेनियान चल प्रभाइनियान चलो ആൽബറിയ. ബൈബിൾ കോളേജിലെ എല്ലാവരെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ. बाइबल कॉलेज के बच्चे सब आप प्रार्थना करें। ബൈബിൾ കോളേജ് കഴിഞ്ഞാൽ BTHന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. बाइबल कॉलेज के बाद आपको BTH करने का एक सर्टिफिकेट നിങ്ങളെ मिल എല്ലാവരും जाएगा। പാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം. आपको कोई पास्टर तो बोल सकता പക്ഷെ है, നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ എഫക്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ लेकिन आप अपनी सेवकाई में प्रभावशाली होना है तो അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ വിടുതൽ वहां ആവശ്യം. पर भी आपको एक बड़े छुटकारे की आवश्यकता है। വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്ടർ ആകാം. आप चाहो तो एक अच्छे डॉक्टर बन പക്ഷെ सकते നിന്റെ हैं, പ്രൊഫഷനിൽ നീ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഡോക്ടർ ആകണമെങ്കിൽ लेकिन आप अपने उस कार्य में एक प्रभावशाली डॉक्टर बनना है तो നിനക്ക് ഒരു വലിയ പരിശുദ്ധാത്മ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം. आपको पवित्र आत्मा की एक बड़ी इलाज की आवश्यकता है। ആദ്യം ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുക. और आज वो यहाँ काम कर रहा है, ആദ്യം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. वो यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है। ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങാം. एक क्षण के लिए आप प्रार्थना करना आरंभ करें। ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തിയുണ്ട്. एक बड़े दैविक कार्य है। ബ്രദർ, ദൈവം നിന്നെ തുടർന്ന് ഞാൻ കാണുക. भाई मैं देखता हूँ प्रभु आपको छू रहा है, നിന്നെ ദൈവം എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आपको प्रभु प्रभावशाली बनाना चाहता है। ആർത്തമാ ശാസ്പിയാചാര്യ. ओ रिखतनमनः। ദൈവം നിന്നെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ प्रभु ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आपको प्रभावशाली बनाना चाहता है। ഓ റാബാ സഫ്രദനിയാലെ. लांशतेरियम तोलो। ഡാമേജ് ആക്കിയ ഒത്തിരി മേഖലകളുണ്ട്. बहुत सारे ऐसे स्तरों में खराबी है, പക്ഷെ അതെല്ലാം മാറാൻ പോവാ. लेकिन आज वो सारी बातें ठीक हो रही है। അർത്ഥമാനിയ ലമർഖചസിയാനി. ഒന്ന് എത്ര പേര് ആത്മാവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കും? कितने लोग आज पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपेंगे? ഹാലി ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു യൂത്ത് കോൺഫറൻസ് ആണ്. एक दिन का एक जवानों की सभा। നമുക്ക് ഒത്തിരി പരിധിയുണ്ട്. हमें कई सीमाएं हैं, പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പരിധിയില്ല. लेकिन पवित्र आत्मा को कोई सीमा नहीं ഞാൻ है। ഇന്ന് ഒരു പാർട്ടാ പറഞ്ഞത്. आज मैंने एक ही भाग आपको बताया രൂബേനെ है। ഡാമേജ് ആക്കിയത് रूबेन को जो खराब किया, അമ്മയുടെ ഉള്ളിലിട്ട माँ के पेट में कोख में ही കൂടാലാഭ അവനെ പ്രോസ്പർ ആക്കാതെ उसको सफल ना होने दिया। ഒരു ബോട്ടിലിൽ കിടുത്ത വീണതുപോലെ രൂപന്റെ ലൈഫ്. रूबेन का जीवन वो छेद वाले बोतल के समान, എല്ലാം ഒഴുകി പോകുകയാ. सब कुछ उबल के बह के निकल रहा है। പലരുടെ ലൈഫ് അങ്ങനെയായിരിക്കും. बहुतों के जीवन ऐसा हो रखा है। കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. बच्चों, आपके प्रति परमेश्वर चाहता है। എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്? आपको क्यों यहाँ लेकर आया है? നിങ്ങളുടെ ബോട്ടിലിന്റെ കിടത്തെ അടയ്ക്കാൻ, आपके वो जो बोतल में जो छेद है उसको भर सके, നിങ്ങളുടെ ഡാമേജ് മാറ്റാൻ, आपके खराबी को हटा सके, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങളെ ഒരു സക്സസിലേക്ക് आपके കൊണ്ടുപോകാൻ जीवन के अंदर में आपको सफल और श्रेष्ठ बना ദൈവം सके। ആഗ്രഹിക്കുക. परमेश्वर चाहता है।
അതേ ഐഡിയ കൊണ്ട് और उसी आइडिया से യോഹന്നാനെതിരെ പരിവർത്തിച്ച പിശാച് യോഹന്നാ के विरुद्ध में भी कार्य करने वाला शैतान, ദൈവം എഴുതി വെച്ച പർപ്പസിൽ അവനെ എത്തിക്കാത്ത നിലയിൽ परमेश्वर ने जो बनाई योजना और लिखी भी उसमें प्रभावशाली ना हो सके, അവന്റെ അമ്മയുടെ ഉള്ളു തൊട്ട് തുടങ്ങി. उसके माँ के पेट में से गर्भ से ही शैतान ने कोशिश പക്ഷെ किया, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനെ പൊട്ടിച്ചു. लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको तोड़ दिया. ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലതിനെ പൊട്ടിക്കാൻ പോവാ. आज पवित्र आत्मा कुछ बातों को तोड़ रहा है, ചിലതിനെ പൊട്ടിക്കാൻ പോവാ. कुछ बातों को तोड़ रहा है. ആർക്കറ്റാല മസിഫിനിയാറ്റ യേശുവേ, ലിമാർഥനി ഷാൽപ്രകാറ്റസിയാനി അർത്ഥമനിയാൽ കമ സഫേനിയാന്തരാദിയാനി. എനിക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആകണം. मुझे प्रभावशाली होना ഒന്ന് है. പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് എഫക്റ്റീവ് आप ആകണം. प्रार्थना करें, आप बोले मुझे प्रभावशाली എനിക്ക് होना है, പ്രോസ്പർ ആകണം. मुझे सफल होना है, എന്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ എനിക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആകണം. എനിക്ക് मुझे പ്രോസ്പർ ആകണം. सेवकाई में सफल होना है, എന്റെ റോളുകളിൽ എനിക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആകണം. എനിക്ക് പ്രോസ്പർ. प्रभावशाली होना है, मेरे सारे कार्यों में मुझे प्रभावशाली होना है. എന്നെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സഹായിക്കണം. पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे. കം ഓൺ ചർച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്. कलीसिया मिलकर प्रार्थना करे. ഓ റിമാറ്റലേ ലമാർഥനി ആശാപ്രകാറ്റസി. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. ओ परमेश्वर का आत्मा यहाँ काम कर रहा है. ഡാമേജുകൾ മാറുക. ओ हर प्रकार की खराबी ठीक हो रही है. നെഗറ്റീവ് റൂട്ടുകൾ പൊട്ടുക. नकारात्मक जो जड़ है वो हट रहा है. നെഗറ്റീവ് സീഡുകൾ ഡിസ്ട്രോയ് ആകുക. नकारात्मक बीज आज खत्म हो रहा है. ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? मैंने जो बोला आपने सुना नहीं. ഡെവിൾ സ്പിരിറ്റിന്റെ പ്ലാൻ दुष्टात्मा की योजनाएं കിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ്. वो मारने के लिए, नाश करने के लिए യേശുവിനെ ഒന്നേ കില്ല് ചെയ്യുക. यीशु मसीह को യേശുവിനെ ഒന്നേ കൊല്ലുക, या तो उसको मारे അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുക. या उसको नाश करे. ഇതാ നമ്മളെ കുറിച്ചും സാത്താന്റെ यही അജണ്ട. हमारे प्रति भी शैतान की जो एजेंडा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുക. एक क्षण के लिए आप सब खड़े हो जाएं. എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുക. अब खड़े हो जाएं. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? आप सुन रहे हैं? കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിക്കേ. हाथों को उठाकर ദൈവം നിങ്ങളെ തൊടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. प्रभु आपको छूना चाहता है. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്നേ. अपनी आंखों को खोले. നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സാത്താന്റെ അജണ്ടകൾ ഇന്ന് പൊട്ടണം. आपके प्रति जो शैतान के जो एजेंडास है वो टूटना है. आज കില്ല് ഡിസ്ട്രോയ്. हत्या करना, नाश करना. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ. अब सुने, देखे, എൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ मेरे सबसे छोटी उम्र में ഒരു തടി വീണു. एक लकड़ी गिरा. അന്ന് എനിക്കൊരു 2 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. उस समय मैं 2 साल का था. ഞാൻ കടന്നുറങ്ങുമായിരുന്നു. मैं लेट के सो रहा था. വീടിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് വീണേ. घर के छत से ऊपर से गिरा. 8 സ്റ്റിച്ച്. 8 स्टिच हो गए. വേണേ മൂക്കേ വീഴായിരുന്നു. वो चाहता तो नाक पे गिर सकता था, പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് പോയി. लेकिन यहाँ से लगकर निकल गया. 3 വട്ടം വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ പോയി. 3 बार पानी में मैं बह गया. ആരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. मुझे ये भी मालूम नहीं किसने मुझे बचाया. ബസ് അപകടം. बस में दुर्घटना. പല്ല് പോയി. मेरा दांत चला गया. കൂടെ നിന്ന പലരും ലോകത്തുനിന്ന് പോയി. जो साथ में जो थे वो कई लोग चल बसे, ऊपर निकल गए, പക്ഷേ അവിടെയും രക്ഷിച്ചു. लेकिन वहां भी प्रभु ने बचाया. അന്ന് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, उस दिन प्रभु ने मुझसे कहा, സാത്താന്റെ പ്ലാനാ शैतान की योजना है ഒന്ന് കിൽ या तो मारे അല്ല ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക. या नाश करे. ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? आज यहाँ पर खड़े आप में से कितने लोग ऐसे हैं? ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവർ. कितने एक्सीडेंट से आप बच निकले हैं? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഒരു ആമേൻ പറ. एक आमीन बोले. രണ്ടാമത് നിന്റെ മേലുള്ള സാത്താന്റെ അജണ്ട ഇതാ. दूसरा, शैतान की जो योजना, एजेंडा जो आपके जीवन के ऊपर, നശിപ്പിക്കുക. आपको नाश करे, बर्बाद करे. ജീവിച്ചോ. तुम जी तो लो, പർപ്പസ് കയറല്ലേ. लेकिन उस उद्देश्य में ना आओ. ദൈവം എഴുതി വെച്ച പ്ലാന്റെ അകത്ത് കയറല്ലേ. परमेश्वर के लिखे हुए उस योजना के तहत आप ना ഇന്ന് आओ. എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? आज कितने लोग ऐसा चाहते हैं? ആ അജണ്ടകളെല്ലാം പോട്ടാ वो सारी एजेंडा, सारी प्लान्स, युक्तियों को आज थोड़े. ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകും. आज यहाँ पर एक इलाज यहाँ होने जा रहा അത് है. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. पवित्र आत्मा का इलाज. എത്ര പേര് തയ്യാറാ? कितने लोग तैयार हैं? ഓ റിമാറ്റാലയാ സഫിനി. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾ. प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें. ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാം നിറവിനോളം നിറയണം. परमेश्वर की सारी भरपूरी के परिपूर्णता में बढ़ते जाएं. ദൈവത്തിന് സ്പേസ് വേണം. परमेश्वर को स्थान चाहिए. ഒരു ആമേൻ പറ. आमीन बोले. ദൈവത്തിന് എന്ത് വേണം? प्रभु को क्या चाहिए? സ്പേസ് വേണം. आप अपने जीवन में स्थान को चाहता ഒരു है. സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. आपके जीवन में आप स्थान को बना कर दे. നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, आपके अंदर अगर गुस्सा है, ദേഷ്യമിരിക്കുന്ന അത്രയും സ്ഥലം ആ സ്പേസ് എടുത്തു. गुस्सा का जो वो स्थान उतने जगह को ले रहा है. ദേഷ്യമിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നിറയാൻ പറ്റത്തില്ല. और जहाँ पर गुस्सा पहले से मौजूद है वहाँ पर पवित्र आत्मा भर नहीं सकता है. നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒരാളോട് കയ്പുണ്ടെങ്കിൽ,
अगर आपके मन में किसी के प्रति मनमुटाव है, കൈപ്പത്ര സ്പേസ് എടുത്തിരിക്കുക. वो जो कड़ुआपन है वो उतने स्थान को ले लिया है. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? आप सुन रहे हैं? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് आपके जीवन में എന്തെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടോ, जीवन के अंदर जितने भी नकारात्मक भावनाएं हैं, അത്ര സ്പേസ് ഇരിക്കുക. उतने स्थान को वो कब्जा करके रखा है. ആ സ്ഥലം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നിറയ്ക്കാൻ उस പറ്റില്ല. स्थान में पवित्र आत्मा आपको भर नहीं सकता है. അത് മാറിയാൽ अगर वो हट जाए, അവിടെ ആ നിറമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു. वहीं पर भरपूरी होता है. ഞാനിങ്ങനെ നിറയാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവത്തോട്. मैं ऐसे प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आज प्रभु भरे. എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, मेरा एक दोस्त था, വർഷങ്ങളുടെ. सालों से मेरा मित्र ഞാൻ था. അതുമായിട്ട് പിണങ്ങി. मैं उनसे नाराजगी में हो गया. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ कोविड के बाद എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. मैंने अदले बदले माफी तो मांगी. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ക്ഷമിച്ചു. मैंने बोला कोई बात नहीं, माफ करता हूँ, क्षमा ഫോൺ करता हूँ. വിളിച്ച ഞാൻ എടുക്കത്തില്ല. लेकिन जब वो फोन करते थे मैं उठाता नहीं. എപ്പോഴും വിളിക്കും. हमेशा फोन करते. ന്യൂ ഇയറിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിക്കും. नया साल में प्रार्थना के लिए फोन करते. ഞാൻ എടുക്കാറേ ഇല്ല. मैं उठाता ही नहीं. പക്ഷേ ഞാൻ നിറയാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ लेकिन जब मैंने प्रभु से भरने के लिए जब प्रार्थना അന്ന് की, ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, प्रभु ने उस दिन मुझसे कहा, അവൻ സോറി പറഞ്ഞു, उसने माफी നീ मांगा, ക്ഷമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. तूने माफी दे दी, നിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കയ്പ് മാറിയിട്ടില്ല. लेकिन तेरे अंदर का जो कड़ुआपन है वो अभी भी हटा ആ नहीं है. കയ്പിരിക്കുന്നിടത്ത് എനിക്ക് നിന്നെ നിറയ്ക്കാൻ और പറ്റില്ല. जब तक वो कड़ुआपन तेरे अंदर है मैं तुझे भर नहीं सकता हूँ. അതൊന്ന് മാറ്റാവോ? उस बातों को तू हटाए, ठीक എപ്പോൾ करे. ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ, और जब मैंने उसको उल्टा फोन किया, എന്ന് എന്റെ അകത്തുനിന്ന് കയ്പ് മാറിയോ, और जिस दिन मेरे अंदर से वो कड़वाहट हट गया, അന്ന് ആ സ്പേസിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ और തുടങ്ങി. उस स्थान में जो वो कड़वापन था वो हटकर पवित्र आत्मा का भरपूरी हो ഇന്ന് गया. ഇവിടെ ഹോളി സ്പിരിറ്റിലാൻ ഒന്ന് നിറയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आज यहाँ पर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, അതിന്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. उसके एक इलाज में आप आना चाहते हैं. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിനെ ഔട്ടാക്കണം. आपके मन से सारे नकारात्मक भावनाओं को आप बाहर ഓ करें. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് सभी आंखों को बंद करके എന്നെ തുറന്നു തരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ, और कहें, प्रभु पवित्र आत्मा मैं अपने जीवन को तेरे आगे खोलता हूँ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവേ. मुझसे क्षमा करे पवित्र आत्मा. അങ്ങയെ ദുഃഖിപ്പിച്ചത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. आपको दुखित किया मुझे क्षमा करे. അങ്ങക്കെതിരെ ചെയ്തു പോയ പാവങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. आपके विरुद्ध जो पाप किया मुझे क्षमा करे. അങ്ങക്കെതിരെ ചെയ്തു പോയ കോപങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. അങ്ങയെ കോപിപ്പിച്ചത്, आपके विरुद्ध जो मैंने क्रोध का जो स्वभाव दिखाया मुझे क्षमा करे. അങ്ങയെ കെടുത്തി കളഞ്ഞതെല്ലാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. पवित्र आत्मा की आग को जो बुझाया है मुझे क्षमा करे. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് വേണം. और आज पवित्र आत्मा आपका इलाज मुझे ആ चाहिए. രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയരത്തിലേക്ക് दोनों ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. हाथों को उठाकर എന്റെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചു और തുടങ്ങി. प्रभु की स्तुति करे. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ തൊടട്ടെ. पवित्र आत्मा आपको छूने पाए. ഉലകമാന സഫ്രിദിനി ആലവാര വൈഡബ കറ്റല മസിഫിനി ആധരല മർദനി. ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാ. परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലരെ ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ പോവാ. और भयंकर तरीके से प्रभु आपको भरना चाहता है. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ പോവാ. ज्ञान से भरना चाहता है. ദൈവത്തിന്റെ വിസ്ഡം കൊണ്ട് ചിലരെ നിറയ്ക്കാൻ പോവാ. परमेश्वर अपने बुद्धि और विवेक से आपको भरना ദൈവത്തിന്റെ चाहता है. മഹത്വം കൊണ്ട് ചിലരെ നിറയ്ക്കാൻ പോവാ. परमेश्वर अपनी महिमा से आपको भरना चाहता है. ദൈവത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ട് ചിലരെ നിറയ്ക്കാൻ പോവാ. परमेश्वर के स्वभाव से आपको भरना चाहता है. ചിലര് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ആവുമ്പോ ഈ കോൺഫറൻസിന് इस ശേഷം कॉन्फ्रेंस के बाद में कुछ लोग प्रभावशाली होने जा रहे हैं. ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലർ പ്രോസ്പർ ആകാൻ പോവാ. कुछ लोग बहुत ही श्रेष्ठ और सफल होने जा रहे हैं. ഓ ലമാറ്റലേ ഷാൽ പ്രകാശസിയാൻചലേ. കണ്ണടയ്ക്ക്, अपनी आंख को बंद रखें, ഹാർട്ട് തുറക്ക. हृदय को खोले. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറ, पवित्र आत्मा से कहे, എനിക്ക് എഫക്റ്റ് ആകണം, मुझे प्रभावशाली होना എനിക്ക് है, പ്രോസ്പർ ആകണം, मुझे सफल होना है, എന്റെ മേലൊന്ന് പരിവർത്തിക്കണം. मेरे ऊपर कार्य करे. അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ. असाधारण दैविक कार्य. ഓ റിമാറ്റലേ ആസഫ്രിയാൻചലേ ഉഡാലമാഖച്ചസിയ ഫ്രെതേനിലമാശസ്ബിയാചലലബസ്. ഒരു ഭയങ്കര ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കാൻ एक പോകുന്നു. बड़े दैविक कार्य यहाँ पर होना जा रहा है. ഉഡാലബ സഫ്രിയ. ഞാൻ ചില ആത്മാവെ കാണുക. मैं आत्मा में कुछ लोगों के ऊपर देख रहा हूँ. ആ നിൽക്കുന്ന മോള്, वो बेटी जो खड़ी है आपका नाम हमें पीछे, ഏഞ്ചൽ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണിക്കുക. पवित्र आत्मा मुझे आपके लिए दिखाता है. ഞാൻ യോഹന്നാൻ 8 ജനസിസ് 8 കാണുന്നത്. मैं उत्पत्ति 8वें अध्याय को देखता हूँ. പ്രാവ് പറന്നിറങ്ങുക. वो जो कबूतर है वो निकल कर बाहर जा रहा है. ഒരു ഒലിവിന്റെ ഇല കൊത്തുന്നത് പോലെ और जैसे उसने उस जैतून की डाली को ले रखा है, ദൈവം നിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ परमेश्वर आपको चुन रहा है. ये देख रहा हूँ मैं. നിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ तेरे नाम के समान ദൈവം നിന്നെ ഒരു ഏഞ്ചലാക്കാൻ പോവാ. तुझे एक एंजल बनाने जा रहा है. ജനസ് ചാപ്റ്റർ 8 उत्पत्ति 8वें अध्याय में
നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിന്റെ അകത്ത് नोहा के जहाज के अंदर പ്രാവ് പറക്കുമ്പോൾ वो जब जो 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 कबूतर उड़ता है, അതിന്റെ ചുണ്ടയിൽ ഒരു ഒലിവിന്റെ ഇലയുണ്ടായിരുന്നു. उसके उसके चोंच में एक जैतून की डाली थी. മോളെ നീ റെഡി ആയിക്കോ, बेटी तू तैयार हो जा, നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി പറന്നിറങ്ങുന്നുണ്ട്. तेरे लिए एक दैविक कार्य उड़ कर आ रहा है. നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തിടത്തേക്ക് നിന്നെ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. जो तूने कभी देखा नहीं ऐसा एक स्थान की ओर तुझे जो जो चोंच के लेकर जाने वाला, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണുകയാണ്. और पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है. അരാരത്ത് പർവ്വതത്തിൽ പെട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ അകത്ത് ഈ ഒലിവിന്റെ ഇല ചെന്നു. और हरारत के उस पहाड़ के ऊपर हमें जो जहाज जहाँ टिका है उसके अंदर ये हमें जैतून के जो डाली पहुंच गया. ഈ ഇല പറയും, और ये डाली बोलेगा, ഞാൻ വന്നതല്ല, और मैं आया नहीं, എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന, मुझे यहाँ पर लेकर आया है, എന്നെ പ്രാവ് കൊണ്ടുവന്ന. मुझे ये कबूतर चुनकर लेकर आया है. ഒന്ന് തയ്യാറായിക്കേ ഏഞ്ചലെ, एंजल बेटी तू तैयार हो जा, ഒരു കാര്യം നിനക്ക് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. तेरे लिए एक कार्य हो रहा है, ഒരു യുണീക് ഫ്യൂച്ചർ നിനക്കുണ്ട്. एक यूनिक भविष्य है. ദൈവം എന്നെ കാണിക്കുക, നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തടത്തേക്ക്. प्रभु मुझे दिखा रहा है जो तूने देखा नहीं कभी. നിന്റെ കഴിവല്ല നിന്നെ അവിടെ എത്തിക്കാൻ तेरी പോകുന്നത്. योग्यता तुझे वहां नहीं पहुंचाई. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് परमेश्वर का पवित्र आत्मा എത്തിക്കാൻ പോവാ. तुझे पहुंचाने जा रहा है. എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. सभी प्रार्थना करें. ഉടാലമാർത്ത